થેન્ક યુ સો મચ. તો મારું નામ દર્શન સોલંકી છે. કોઇન્સિડન્ટલી હું અમદાવાદથી જ છું. આજે આપણે વાતો કરીશું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, વેલ્થ ક્રિએશન, સાથે ઘણી બધી આગળ પ્રસ્તાવના પૂર્વ ભૂમિકા બાંધી દીધી છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, બાય એજ્યુકેશન હું પોતે કેમિકલ એન્જિનિયર છું. પેલી 3 ઇડિયટ વાળી સ્ટોરી છે. કેમિકલ એન્જિનિયર થઈ અને છેલ્લા 22 વર્ષથી આ ફિલ્ડની અંદર કામ કરી રહ્યો છું. અને ટ્રેનિંગ એ મારો ગમતો વિષય છે. એટલે રોજ સાંજના નવા શહેરમાં આપણા જેવા ઇન્વેસ્ટર મિત્રો સાથે વાતો કરું છું. લાસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યરની વાત કરું તો પહેલી એપ્રિલથી 19 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે ગયા વર્ષે મેં ખાલી 319 પ્રોગ્રામ કર્યા. એટલે હું નિશાચર પ્રાણી છું. હવે કેમ આવા બધા પ્રોગ્રામની જરૂર પડે છે? તો સૌથી પહેલો પ્રોબ્લેમ એ છે કે મને તમને સ્કૂલ કોલેજમાં રોકાણ કેમ કરાય નથી શીખવાડ્યું. એમ રાઈટ? અલાઉદ્દીન ખિલજીએ ભારત પર કેટલી વાર આક્રમણ કર્યું એ છોકરાને શીખવાડ્યું છે. પણ સાદા વ્યાજમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજમાં શું ફરક છે અને એનો ફાયદો કેવી રીતે લેવાય એ કદાચ મિસિંગ છે. સિલેબસના ભાગરૂપે આવતું હશે પણ એનો ઉપયોગિતા શું છે ને નથી શીખવાડતા. રાઈટ? હાજી. अच्छा which language you are most comfortable? गुजराती, हिंदी, इंग्लिश मिक्स करूं? अच्छा, anybody जो गुजराती बिल्कुल समझ में नहीं आता? Okay, fine. So let me try to balance, right? गुजरीश चलेगा? बीच में भावना में आके हिंदी में से गुजराती में जाऊंगा तो समझ लोगे? चलेगा. चलिए. So the issue is स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया कि इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाती है. That is the issue. हमारे घर में छोटे बच्चे कहाँ से सीखते हैं? हमारे घर में छोटे बच्चे कहाँ से सीखते हैं? पेरेंट्स से. हमने इन्वेस्टमेंट करना कहाँ से सीखा? अपने पेरेंट्स से. बट सर आपके मेरे पेरेंट्स जब इन्वेस्ट कर रहे थे उन दिनों फिक्स डिपॉजिट 5-5 साल में कैसे डबल देती थी? हाँ या ना? आज कितने साल में डबल देते? ऑलमोस्ट 10 years, more than 10 years. So that means कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है डे बाय डे कम होती जा रही है. उसके सामने मार्केट का क्या हाल है भाई? सेंसेक्स का क्या हाल है? डे बाय डे पिक्चर इट इज हेडिंग ऑल टाइम हाई, नया हाई. अच्छा भाई कितने लोग आईपीओ सब्सक्राइब करते हैं? कितने लोग आईपीओ वाले कितने लोग हैं? बहुत सारे. सर मुझे माफ कर देना, सब आईपीओ वाले. ये आईपीओ वाला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताओ, जो एप्लीकेशन लगती है वो चलती नहीं है और जो चलती है वो लगती नहीं है. राइट? तो इन दोनों के बीच में हमें पैसा बनाना है, करोड़पति बनना है. एंड टॉप ऑफ दैट हम गुज्जू लोग, मेरे पास बहुत कूट के नॉलेज भरी है ना, ज्ञान का भंडार है. मैं साबित करके देता हूँ. पहले कितने लोगों को पता है मॉर्निंग वॉक करने से सेहत अच्छी रहती है? प्लीज रेज योर हैंड. एवरीबॉडी. वाओ. एंड बाय द वे करते कितने लोग? लुक एट फाइन. अगर कोई यंगस्टर अगर मॉर्निंग पे जाता है ना तो चेक करना पड़ेगा उसका मोटिवेशन फैक्टर कौन सा है. तो समझ में सब कुछ ज्यादा पढ़ते कुछ नहीं होता. सर आज भी ऐसा होगा. अब मैं 1-8 घंटा 1.25 घंटा जो भी आपकी शक्ति और भक्ति मैं जितना भी बोलूंगा आप कुछ इस पे इंप्लीमेंट करोगे ना तो फायदे में रहोगे. ऑनेस्टली बताओ, जितने भी 70-80 लोग यहाँ पर बैठे हो में से एक भी बंदा इन्वेस्टमेंट करे या ना करे 2 लोग पैसे कमाएंगे. बताओ कौन? एक होटल वाला भाई साहब जो पीछे खड़े हैं, क्योंकि हम लोग सब खाना खाएंगे तो उनको पैसे तो देंगे. वो होटल वाला भाई साहब कमाएगा, एक पीछे वाला भाई साहब कमाएगा, एक आगे वाला मैं कमाऊंगा. सर तो आपको थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा. तैयार हो? एक छोटा सा कमिटमेंट लिए दोगे. आज पूरे इवेंट में, पूरे सेमिनार में आपको कोई चीज अच्छी लगे, समझ में आए तो आप इंप्लीमेंट करोगे. कितने लोग बोलते हो यस? हाँ पक्का? चलिए आगे जाओ. देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पैसा कमाना आसान है, पैसा मैनेज करना मुश्किल है. बिल गेट्स ने सही लिखा है कि इफ यू बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक बट इफ यू डाई पुअर तो ये अपनी मिस्टेक. पैसा कमाना आसान है. लुक एट अवर पेरेंट्स. सर हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो सैलरी लेवल पे रिटायर हुए
वो लेवल पे आजकल का यंगस्टर नौकरी की शुरुआत करता है, पर उनको ये नहीं पता कि पहली तारीख को हाथ में पैसे का करना क्या है। सो पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा मैनेज करना मुश्किल है। ठीक है, अपना मैं सिंपल टॉपिक पे आता हूँ। क्या दिखता है सर? व्हाट डू यू सी? फुल ऑफ ग्रेन। एक गेहूं का बोरा दिखता है और दूसरा क्या दिखता है? पैसा, गड्डी। अच्छा भाई पे जब ये आप ये अनाज का बोरा देखते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आता है? गेहूं का बोरा देख के रोटी। एब्सोल्युटली राइट। रोटी, पराठा। सिमिलरली पैसा देख के आपके दिमाग में क्या आता है? गाड़ी। एब्सोल्युटली राइट। फिर थोड़ा बहुत शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्रैवलिंग। आजकल अभी मालदीव नहीं जाना, अभी लक्षद्वीप जाना है। चेंज हो गया सीनरी। बट बिलीव मी, जब आपने ये बोरा देखा तो किसी के दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि अगर वो बोरे को अच्छे से बोया जाता तो क्या मिलता? एक बड़ी फसल मिलती। क्यों नहीं हमें दिमाग में आया? बिकॉज हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले आदमी है। अभी मिल गया ना, ले ले बेटा, बहुत हो गया, अभी तो मिल रहा है ना पिज्जा, अभी तो रोटी मिल रही है ना, देख कल का देखा जाएगा, देख लेंगे जो होगा। ठीक उसी तरीके से जब ये पैसे आपको दिखे तो हमें ये क्यों समझ में नहीं आया कि अगर यही पैसे को अगर ठीक से इन्वेस्ट किए जाते तो प्रोबेबली क्या मिलता? एक बड़ा चंक मिलता। अब एक छोटी छोटी चीजों पे डिस्कशन करते हैं। चलिए मुझे एक सिंपल सा चीज बताइए कि अगर ये गेहूं के बोरे को मैं बोता तो ये फसल पकने में कितना टाइम लगता? 3 महीना। एवरीबॉडी एग्री? 3 से 4 महीना। अच्छा ऐसा कभी होता क्या कि मैं आज बो के आया और कल सुबह जाऊंगा एक मस्त लहराती हुई फसल मेरे को मिलेगी? इज इट पॉसिबल? नो। सो डू यू एग्री कि टाइम लगेगा? पक्का? चलिए दूसरा। अच्छा यहां से यहां कन्वर्जन में कोई दिक्कत आई होगी क्या? क्या बताइए? बारिश ज्यादा या कम? ओके, और कुछ ऑब्स्टिकल्स? अनएक्सपेक्टेड? ड्यू आ गई? इंसेक्टिसाइड्स का प्रॉब्लम? और कुछ? तीसरा, सर इसका कोई गारंटी है कि ये जो गेहूं हम बोएंगे वो फसल में कन्वर्ट होगा ही होगा? डू यू एग्री? अच्छा एक आध बार आपने सुना है कि वो पूरी की पूरी फसल फेल हो गई? सुना? अच्छा दूसरे साल किसान क्या करता है? वो अपना बिजनेस चेंज कर देता है कि दूसरे साल फिर मेहनत करता है? फिर मेहनत करता है। पक्का? अच्छा अब आप समझ गए मैं आपको कहां से कहां लेके जा रहा हूं? आप समझ में आ रहा है कि कहां लेके जा रहा हूं आपको? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में क्या लगेगा? इन्वेस्टमेंट में क्या लगेगा? नहीं, इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले क्या लगेगा? ऐसा होगा कि सुबह डालू शाम को डबल हो जाए? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। दूसरा, वहां पर प्रॉब्लम आएगी तो इन्वेस्टमेंट में भी तो प्रॉब्लम आएगी। यस और नो? मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, होगा नहीं होगा? अच्छा तीसरा, इसका कोई गारंटी है कि बनेगा? सो इन्वेस्टमेंट में गारंटी है कि पक्का इतना तो बनेगा ही बनेगा? सर अगर हम अपनी डे टू लाइफ में ये 3 चीजों पे एग्री कर रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट में आके गलती क्यों करते हैं? मैं ना एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरे घर में आजकल मेरे 2 भतीजे हैं जिनकी शादी ब्याह की बातें चल रही है, लेकिन पता नहीं लड़की मिल नहीं रही है। बेटा बेसिक है। सो उनको लड़की मिल नहीं रही है। फिर एक दिन मैंने वो दोनों भतीजों को बुलाया और मैंने बोला बेटा तू बता मेरे को तेरे को किस टाइप की लड़की पसंद है, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ तो मेरे को शायद मिल जाए तो मैं शायद बात कर पाऊँ। बोले अंकल मेरे को ना एक्सपेक्टेशन बहुत मिनिमम है, बहुत बेसिक है। बोला फिर भी बता तो सही। देखो लड़की सुशील होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, थोड़ी एजुकेटेड होनी चाहिए, बस एक छोटी मोटी जॉब वाली होनी चाहिए, उसको तरह तरह का खाना पकाना आना चाहिए
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो मेरे माँ बाप के साथ ना घुल मिल के रहे, ऐसी वाली चाहिए मेरे को। मैंने बोला बेटा 6 रिक्वायरमेंट है ना, 6 अलग अलग आइटम तेरे को लानी पड़ेगी, ये 6 के 6 तेरे को एक में नहीं मिलेगी। सर हम गलती क्या करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहले क्या उम्मीद करते हैं, क्या मिलना चाहिए, सबसे बढ़िया वाला रिटर्न चाहिए सर, कम में तो ना चले। दूसरा क्या चाहिए, गारंटी चाहिए। सर सुंदर सुशील गुणकारी खाना बनाने वाली सब में नहीं हो सकता। तो अगर आपको गारंटी चाहिए तो रिटर्न भूल जाओ, और अगर रिटर्न चाहिए तो गारंटी भूल जाओ, आइदर और चलेगा, दोनों नहीं मिलेगा सर। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। और तीसरी हमारी उम्मीद क्या है, जब चाहूं पैसा वापस चाहिए। अरे वाह। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या मेरे को 100% टैक्स फ्री चाहिए। सर ये पॉसिबल नहीं है। चारों की चारों चीजें मैं दे सकता हूं, लेकिन चारों की चारों चीजें एक में नहीं दे सकता। मैं 4 अलग अलग दे सकता हूं बट एक में नहीं दे सकता, राइट। सो विद दैट थॉट, क्या हम एग्री करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में टाइम लगता है, टाइम लगता है, दिक्कतें आती है। गारंटी, गारंटी को क्या करना पड़ेगा, गारंटी को क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। वेरी गुड। चलिए मुझे एक चीज बताइए, आज से 5 साल पहले आपकी जरूरतें क्या थी? 5 साल पहले अपनी लाइफ में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, हमें क्या चाहिए था? हाँ? राजेश खन्ना, रोटी कपड़ा मकान, वेरी गुड। यस और नो? एक गाड़ी चाहिए थी, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था। अच्छा भाई ने आज क्या चाहिए? 5 साल पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए था, आज क्या चाहिए? सर एब्सोल्युटली राइट, 5 साल पहले जो चाहिए था वही आज चाहिए। अच्छा 5 साल के बाद क्या लगेगा? व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल मतलब ये है कि आपकी और मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी जो मूलभूत जरूरतें हैं, वो कभी नहीं बदलती। लेकिन बदला क्या? बदली महंगाई। महंगाई क्या हो गया? दिन ब दिन ऊपर गया। और दूसरा बढ़ गया हमारा लाइफस्टाइल, है ना। एक समय था मारुति 800 में हम लोग खुश हो जाते थे, और आज अल्टो, पूछो इन लड़कों को कौन सी कार अच्छी लगती है बेटा? अल्टो कोई नहीं नाम बोलेगा। सो 2 चीजें, मूलभूत जरूरतें सेम की सेम है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल बदल गई, और लाइफस्टाइल के कारण हमारा खर्चा क्या हो गया है, बढ़ गया। सो बेसिक सवाल, जितनी तेजी से खर्चा बढ़ रहा है, क्या उतनी तेजी से आपकी इनकम बढ़ रही है? यस नो? नो। सेकंड क्वेश्चन, जितनी तेजी से खर्चा बढ़ रहा है, क्या उतनी तेजी से आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है? तो प्रॉब्लम है बॉस। वॉरेन बफेट ने सही लिखा है कि अगर आप सोते सोते पैसे नहीं कमा रहे हो, तो जब तक जागोगे तब तक कमाना पड़ेगा। सोते सोते मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे नहीं कमा रहे हो, तो जब तक जागोगे तब तक आपको कमाना पड़ेगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। सो आपकी मेरी जरूरतें नहीं बदली, लेकिन इस बीच में मार्केट की पोजीशन जरा देखे तो देखो 2013 में सेंसेक्स कितना था? करीब करीब 21,000, 20,800 तो यानी कि 21। 2018 में कितना था सेंसेक्स? 36। अच्छा भाई में सेंसेक्स भला क्या चीज है पता है कि मैं उसके ऊपर थोड़ा बोल दूं आपको? बोल दीजिए। ओके ठीक है। देखो कोई खिलाड़ी क्रिकेटर अच्छा खेल रहा है कि बुरा खेल रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल सचिन, तो हमने क्या कंपेयर करता, सचिन से अच्छा खेला, सचिन से बुरा खेला, ठीक। यस रेफरेंस। ठीक उसी तरीके से बाजार में, जैसे विशाल भाई ने बोला 9,000 कंपनियां है, अब आज पूरे दिन में 9,000 कंपनियों में क्या काम हुआ, कौन प्लस कौन माइनस, ये मैं अगर चेक करने जाऊं तो मैं थक जाऊं। मैं तो मेरे को तो समझ में नहीं आएगा कि आज बाजार की दिशा कौन सी रही, हालत क्या हुई। तो क्या हुआ, अपने 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एक बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बोलते हैं एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 50 कंपनियों का एक बेंचमार्क बनाया जिसको हम बोलते हैं निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 30 कंपनियों का एक बेंचमार्क बनाया, सारे बड़े बड़े सेक्टर, यानी कि बैंक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मा हो गया, सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, सारे अलग अलग सेक्टर की टॉप की जो कंपनियां हैं उनको चुन के एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स या निफ्टी। सो 2018 में
ये सेंसेक्स था 21,000, 13,000, 18 में हो गया 36, 23 में हो गया 71। अच्छा आगे क्या लगता है? व्हाट यू फील? हाँ जी सर, बढ़ेगा कितना जाएगा? 1 लाख जाएगा और कुछ 150, 1.5 लाख। हाँ सर वेरी गुड। कहाँ जेब से देने बोलो ना। 1.5 लाख। अच्छा एक जेन्युइन क्वेश्चन, ये 1 लाख जाएगा, ये आपका अंदर से विश्वास है या आप ऐसे ही ब्लफ कर रहे हो? हाँ विश्वास है इतना तो जाएगा, क्योंकि 21 वाला 36, 36 वाला 71, तो 71 वाला 1 लाख तो जाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। और अगर 1 लाख जाने की गुंजाइश आप मान रहे हो, तो 72,000 के सेंसेक्स पे हमें डर क्यों लग रहा है? अगर हम बोलते हैं कि मार्केट 1 लाख जाने वाला है, तो 1 लाख से लेवल की अगर मैं बात करूं तो मार्केट तो 40% डिस्काउंट पे चल रहा है। फिर तो मुझे पैसे डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए? खुल के पैसे डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए? मार्केट तो डिस्काउंट में चल रहा है, आप जिस हिसाब से 1 लाख बोल रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम है हमारा बिहेवियर, प्रॉब्लम है हमारी अंडरस्टैंडिंग। स्वामी विवेकानंद ने एक सेमिनार ऐसे किया, तो कोई बंदे ने आके स्वामी जी को एक सवाल किया कि स्वामी जी डर कहां से पैदा होता है? स्वामी विवेकानंद ने बहुत सटीक आंसर दिया, डर पैदा होता है अज्ञानता से। डर पैदा होता है अज्ञानता से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर एक 9 फीट डीप स्विमिंग पूल है और मुझे तैरना नहीं आता। व्हाट डू यू थिंक, मैं जंप करूंगा क्या? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सो दैट मींस कि प्रॉब्लम कहां पर है? स्विमिंग पूल प्रॉब्लम है या मुझे तैरना नहीं आता वो मेरी अज्ञानता मेरा प्रॉब्लम है? मेरा तैरना नहीं आना प्रॉब्लम है, स्विमिंग पूल प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बाजार बढ़ रही है लेकिन उस हिसाब से मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो बॉस प्रॉब्लम किसका, आपका या बाजार का? प्रॉब्लम किसका? अपना। लेकिन हम बोलते किसका है? बाजार खराब है, एडवाइजर खराब है, इकोनॉमी खराब है, मेरे नसीब खराब है। बोलते नहीं बोलते? सर अपने नसीब खराब नहीं है, हमारा बिहेवियर इज द प्रॉब्लम। अगर बिहेवियर को ठीक कर लोगे ना तो पैसा बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो मार्केट 79 में 100 रुपए से शुरू हुआ, मार्केट 79 में 100 रुपए से शुरू हुआ, जो 2023 में करीब 71,000 पहुंचा। यानी कि ये पिछले 44 साल में ये मार्केट ने कितना परसेंट का रिटर्न बना के दिया? 16%। लेकिन ये 16% का प्रॉब्लम क्या है बता दो? ये 16% जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में नहीं। हमारे फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न कैसे बनता है? 6% बोला तो कैसे बनता है? 6%, 6%, 6%, 6%, 6%, 6%, 6%। लेकिन ये 16% कैसे? कभी खुशी कभी गम, कभी ऊपर तो कभी नीचे। अब अपना दोनों में प्रॉब्लम है सर। बढ़ जाए ना तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे बढ़ गया, ले ले, निकाल ले, बहुत हो गया। और नीचे गिरा तो अरे यार बेकार में डाले, वो एफडी में पड़े थे, बिल्कुल सही थे, गलती कर दी, एफडी ब्रेक करके पैसे निकाले। अब ये 16% जो आएगा वो प्लस माइनस होके आएगा। देखो बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन आपको समझ बहुत है, हम लोग ज्ञानी बाबा है। अच्छा वो हिंदी पिक्चर में वो हीरो को बुरी तरह से जख्मी करके हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वहां पर बाजू में एक मीटर लगा है और वहां पर वो लाल कलर का डॉट ऐसे ऐसे यूं 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 चलता है। इसका मतलब क्या है? हीरो जिंदा है। और वो रेड डॉट अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए तो हीरो। तो ये 16% कैसे चलता है? तो मतलब मार्केट जिंदा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें सीखना एक ही चीज है कि ये ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे भी जाएगा, लेकिन गिरने के बाद फिर थोड़ा अब जाएगा। बस इतना समझ लो, ये ग्राफ से प्यार कर लो, बस पैसा बनेगा बनेगा बनेगा। अगर यही 16% को मैं कंटिन्यू करूं तो सर ये 10 साल में ये सेंसेक्स 3 लाख पहुंचेगा। बोलो 71,000 का 3 लाख यानी कितना गुना रुपया बना 10 साल में?
71 का 3 लाख कितना गुना रुपया बना? मोटा मोटा 4 गुना। सर 10 साल में 4 गुना पैसा बना के देता कौन है? लेकिन फिर भी अभी भी मैं बोल रहा हूं ये 16% कैसे आएगा? जिगजैग आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा नहीं। अगर मार्केट ने स्ट्रेट लाइन में रिटर्न देना शुरू कर दिया ना तो बिलीव मी हमें ऐसे इवेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सामने से करना शुरू कर दो। राइट? सो एक चीज हमें समझनी है कि मार्केट ऊपर नीचे तो जाएगा और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है पता है? हमारा मोबाइल, न्यूज़पेपर, मीडिया, चैनल। सर जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है क्या लिखते हैं? ऑल टाइम हाई। अब जैसे ही ऑल टाइम हाई आपने शब्द सुना पढ़ा, वही नेक्स्ट सेकेंड आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? अबे गिरेगा। देखा? अभी दे ले। अभी सर ये वर्ड है ना, ये गलत है। इट इज नॉट ऑल टाइम हाई, इट इज स्टिल डेट हाई। आपकी जानकारी के लिए ये जो बाजार में 73 सेंसेक्स लेवल अचीव किया, आज तक 542 बार मार्केट ने ऑल टाइम हाई बीट किया है, 542 टाइम्स। और आने वाले समय में और 500 बार और नया ऑल टाइम हाई आएगा, देखेंगे। सो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज? ज्यादातर इन्वेस्टर ये सोच के खड़े हैं कि थोड़ा गिरे ना फिर इन्वेस्टमेंट चालू करो। अनिल भाई थोड़ું પડી જવા દો, મિત્ર ભાઈ થોડું પડી જવા દો, પછી કરીએ, હમણાં નહીં। I don't know whether you have heard about चार्ली मंगर। चार्ली मंगर का नाम सुना है? जो वॉरेन बफेट के कलीग थे, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई। चार्ली मंगर ने बहुत सटीक स्टेटमेंट दिया था कि मार्केट गिरने से जितना नुकसान नहीं होता, मार्केट गिरने से जितना नुकसान नहीं होता, उससे ज्यादा नुकसान मार्केट गिरने की वेट करने में लोग करते हैं। सो आप डरो मत, आपको करना क्या है? इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करके वेट करो, आपका पैसा बनेगा बनेगा और बिल्कुल बनेगा। लेकिन हमें परेशान कौन करता है? सर हमें परेशान करता है हमारा फियर एंड ग्रीड। थोड़ा बढ़ गया तो लालच, और थोड़ा गिर गया तो डर। ये लालच और डर से हमें क्या करना है? हमें परे होना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। मैं ना यहाँ पर आपको कलर दिखाता हूँ और आपको कलर का नाम बोलना है इंग्लिश में। एवरीबडी एट वन गो, सब लोग। अच्छा आई रिक्वेस्ट कि आप इंग्लिश में बोलना, है ना? अलग अलग लैंग्वेज में बोलेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट कि सब लोग एक इंग्लिश में बोलना। और बहुत सारी माताएं बहने बैठे, लाइट पर्पल लाइट पिंक जैसा कुछ नहीं होता है, खाली पिंक होता है। बहनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये कलर में दूसरा डिजाइन दिखाओ और ये डिजाइन में दूसरा कलर देगा। वो जज ने चोर को डांटा, बाकायदा डांटा जज ने चोर को। तेरे को शर्म नहीं आती? एक दुकान में 3 बार चोरी करने गया, चोर बोलता है सर चोरी एक बार करने गया था, 2 बार कलर चेंज करने गया था, है ना? सो कैसे बोलना है आपको कलर का नाम इंग्लिश में? एवरीबॉडी एट वन टाइम। हाँ चलिए स्टार्ट। एक्चुअली ये रेड है और ये येलो है बिकॉज ऑफ ये प्रोजेक्टर के कारण आपको थोड़ा समझ में नहीं आता है। ठीक है चलिए काम करते हैं, एक बार और करते हैं, लेकिन अभी अच्छा एक सीक्रेट बता दूं, ये हमारा होटल वाले का सेटिंग है। ये कलर के नाम जैसे वो सुनेगा ना उसको समझ में आ जाएगा अभी प्रोग्राम शुरू हो गया, 1 घंटे में खत्म होगा, तो रोटी बोटी बनाना शुरू कर दे, है ना? तो किचन तक आवाज जानी चाहिए। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए चालू रखिए। वेरी गुड। मैंने क्या बोला था सर? What was the question? क्या था क्वेश्चन? आपको क्या बोलना था सर? कलर का। आपने क्या बोला? क्यों? सर इसको हम इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस।
और कॉन्फिडेंस आ गया ना, पिछली 2 बार हम सही हो गए ना, तो हमें तो ऐसा लगे कि मेरे को तो पूरी दुनिया का ज्ञान है, एमबीए मैंने बद्दू आते, आई नो मार्केट कैसे चलता मेरे को पता है, तमें मैंने सीखा सो। और ये वाले 2 वाले ट्रेड अच्छे गए, तीसरे वाले में बुरे निकले, बल के सर गिरे नीचे धक्का। अब बोलो किसका प्रॉब्लम, आपका या मार्केट का? किसका प्रॉब्लम? अपना। लेकिन बोलेंगे किसका? कौन खराब है? मार्केट खराब है। सर इसको छोड़ो। देखो अगर इतना सिंपल होता ना इन्वेस्टमेंट, तो हर तीसरे घर में वॉरेन बफेट होता और चौथे घर में रखे झुनझुन वाला मिल जाते। इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखता है। ये परेशान करता है। देखो बिहेवियर, हाउ टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग, कितने व्यूज दिख रहे हैं आपको? 90। ये देखो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कितने व्यूज दिख रहे हैं? ये देखो जरा, कितने व्यूज दिख रहे हैं? रुको, पिक्चर अभी बाकी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्योर ग्रीड, लालच बुरी बला है। सर इन्वेस्टमेंट में ना ज्यादातर इन्वेस्टर आते हैं सुबह पैसे डाल के शाम को बोलते डबल नहीं हुए। सर ये पोकर मशीन नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक फंड नहीं है, म्यूचुअल फंड है। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि इधर से आलू डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना है, आप पेशेंस रखोगे तो पैसा बनेगा। चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन की और आगे बढ़ गए। एक आम आदमी जिंदगी में कितने साल कमाता है? 35 साल, मोटा मोटा 10 साल। 35 साल का 10 लाख का एवरेज इनकम अगर गिनूं तो 35 साल का टोटल मिला के कितना पैसा कमाया? करीब 3.5 करोड़। ठीक है, अभी जरा देखना, भाई साहब ने जो 10 लाख रुपया सालाना कमाए उसका 10% बोले तो कितना? 1 लाख। यही 1 लाख डिसिप्लिन से 35 साल लगातार रहता तो कितने बनते? 12.25 करोड़। और हमने काम किया कितना रुपया बना? 3.5। और हमने काम किया उस पैसे को काम पे लगाया कितना बना? तो क्या करना चाहिए? हमें काम करना चाहिए, पैसे को काम पे लगाना चाहिए। सोच के बताना, हमें काम करना चाहिए, पैसे को काम पे लगाना चाहिए। अरे बनने करना पड़े, तुमने काम नहीं करो तो लाख रुपया कर दिया उसे। तो यार तुम लोगों थोड़ा बकवास। सीधे इशू इज हम लोग काम करते लेकिन मेरा पैसा आराम करता है एफडी में, पोस्ट ऑफिस में। सी मुझे एफडी से कोई दिक्कत नहीं है, सो प्लीज डोंट ट्रीट मी अदरवाइज। सर क्या चालू कर दिया पोस्ट ऑफिस एफडी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में 5 साल में पैसे डबल होते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था और उन दिनों इन्फ्लेशन कितना हुआ करता था। आज रिवर्स हो गया, वाइस वर्सा हो गया। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो गया और महंगाई आपकी बढ़ गई। सो अभी एफडी में पैसा डालना वो इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। सो हमें करना पड़ेगा, अब मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। चलिए एक गूगली डालता हूं, है ना? पर्सनली मैं फिर से बोल रहा हूं, गूगली डाल रहा हूं। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, आप 4 में से कौन सा ऑप्शन पसंद करोगे? कौन से फंड में आप पैसा डालना पसंद करोगे? ए। वेरी गुड, नेचुरल इज ए। और कोई? ए बी सी डी। मैं बोलूं पीछे वाले लोग, ए में 23, बी में 4, सी में 18, डी में 15। हमें क्या अच्छा लगता है? डी फॉर दिल्ली। ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली क्या अच्छा लगता है? ए एब्सोल्युटली राइट। सर जो रिटर्न सबसे ज्यादा वो मेरा। बट मजेदार बात बताऊं, ये 4 अलग अलग फंड नहीं है, एक ही फंड के 4 अलग अलग इंटरवल के रिटर्न है। फंड एक ही है, लेकिन हम सबसे पहले गलती क्या करते हैं? हम किसके पीछे दौड़ते हैं? रिटर्न के पीछे। 23 वाला। सर जो फंड 23 पे था, मार्केट गिरा, वही फंड 4% हुआ। मार्केट फिर बाउंस बैक हुआ, वही 4% वाला 8% हुआ। घबराने की जरूरत नहीं है। सो द इम्पोर्टेंट लेसन इन इन्वेस्टमेंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई है तो वो है समय। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है?
समय, टाइम। लेकिन ज्यादातर लोग किसके पीछे दौड़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ रिटर्न। रिटर्न तो बनेगा सर, अगर आप टाइम दोगे तो रिटर्न बनेगा। चलिए एक सवाल करता हूं, कितने लोगों को करोड़पति बनना है? प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, मतलब जो लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे तो ऑलरेडी है, हाँ? मतलब तो सुन रहे हैं गुजराती में अपन थोड़ी बात करो। हाँ जी, तो कौन करोड़पति बनू છે? एवरीबॉडी। अच्छा एक सेकंड है प्लीज, लेट मी पुट इट अनदर वे। હું તમને બે સવાલ આપું છું અને તમારે બેમાંથી એક સવાલ પસંદ કરવાનો છે, પણ પહેલા બંને સવાલ સાંભળી લો, હા? એન્ડ યુ હેવ ટુ બી ઓનેસ્ટ વિથ યોરસેલ્ફ. ગીતા ઉપર હાથ નહીં રખાવું, બટ આઈ એક્સપેક્ટ કે તમે ઓનેસ્ટ આન્સર આપશો. ચલો, ક્વેશ્ચન નંબર 1, કોને વધારે રૂપિયા બનાવવા છે? બે છે સાહેબ. ક્વેશ્ચન નંબર 1, કોને વધારે રૂપિયા બનાવવા છે? અને ક્વેશ્ચન નંબર 2, કોને બાજુવાળા કરતા વધારે રૂપિયા બનાવવા છે? What is the natural choice? Honestly, સર પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે? આપણે બાજુવાળાનું રિટર્ન જોઈએ છે ને, ધેર ઇઝ ધ ઇશ્યુ. સર જંગલમાં સિંહ અને હરણ કોણ વધારે ઝડપથી દોડે છે? હા, હરણ. પાકું? તો કેમ એનો શિકાર થાય છે? જો હરણ ફાસ્ટ દોડતું હોય તો હરણનો શિકાર કેમ થાય છે? હરણનો શિકાર ન થવો જોઈએ. ઇફ ઇટ ઇઝ અ ફાસ્ટર ધેન ધ લાયન. પણ થાય છે કેમ? ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ પેલું હરણ દોડતા 5-5 સેકન્ડે પાછળ જોવે છે કે સિંહ કેટલે પહોંચ્યો, અને આપણો પ્રોબ્લેમ છે કે આપણે 2-2 દિવસે ચેક કરીએ છીએ બાજુવાળાનું કેટલે પહોંચ્યું. એટલે આપણું રિટર્ન બનતું. આપી દો ફોર્મ્યુલા. should I give you formula? કેવી રીતે કરોડપતિ બનવાનું છે? look at the formula. sir, number 1, you have to save first. પહેલા પૈસાને શું કરવાનું છે? સેવિંગ કરવાનું છે. એને શું આપવાનું છે? ટાઈમ. સારી પ્રોડક્ટ પસંદ કરવાની છે, and you need to control your emotions. અગર આ ચાર વસ્તુનો સુભગ સમન્વય થયો તો you are કરોડપતિ. એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. બટ આ ચારમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ જો તમે ગડબડ કરી तो करोड़ नहीं बने. चलो एग्जांपल ये क्विक. 1000 रुपया दर महीने बचेगा. 1000 रुपया दर महीने बचेगा. 15 वर्ष સુધી एवरी मंथ 1000 रुपया बचेगा. 15% को म्यूचुअल फंड लीधું. रिजल्ट इज व्हाट? 6.5 लाख. 1 करोड़ हुआ? नहीं हुआ. कहां पर गलती किया? वेयर इज द प्रॉब्लम? सेविंग में प्रॉब्लम. सेकंड, चलिए 15,000 का सेविंग किया एवरी सिंगल मंथ फॉर नेक्स्ट 15 इयर्स, लेकिन इस बार 6% रिकरिंग डिपॉजिट लिया. व्हाट इज द रिजल्ट? 43 लाख. 1 करोड़ हुआ? अभी भी नहीं हुआ. चलिए आप देखते हैं. 15,000 की एसआईपी 15 साल 15% का म्यूचुअल फंड कितना रुपया बना? 1 करोड़. बहुत आसान है. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. 15,000 की एसआईपी 15 साल 15% पे लगा दो. अच्छा, बाय द वे मार्केट ने कितना रिटर्न दिया था? एवरेज 16. अच्छा, मैं 18-20 अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो यू शुड थिंक लाइक कि मैं 4 कर दिखा रहा हूं. मार्केट ने 16 दिया, मैं आपको कितना बता रहा हूं? 15. उससे कम. मतलब मैं जो बता रहा हूं वो मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा है. तो 15,000 की एसआईपी 15 साल 15% पे डाल तो सर करोड़ बन जाएगा. कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट आजकल के यंगस्टर्स, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, बट आजकल के यंगस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेविंग नहीं होता. तू जलसा करने जल्दी ला, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. पहली तारीख को सुबह सुबह मैसेज आता है योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट एंड योर अकाउंट बैलेंस इज सो एंड सो. मैसेज वांचीन दिल गार्डन થઈ ગયા. पर ये खुशी बहुत लंबी टिकती नहीं है. 11 बजे मैसेज आता है होम लोन का ईएमआई गया. 1 बजे मैसेज आता है 4 व्हीलर का ईएमआई गया. 3 बजे मैसेज आता है आईफोन का ईएमआई गया. 5 बजे मैसेज आता है एक्टिवा का ईएमआई गया. 7 बजे मैसेज आता है पर्सनल लोन का ईएमआई गया. 9 बजे मैसेज आता है क्रेडिट कार्ड का ईएमआई गया. 11 बजे मैसेज आता है प्लीज मेंटेन योर मिनिमम अकाउंट बैलेंस. पहली तारीख को महीना शुरू हुआ, रात को खत्म. अभी कैसे जिएंगे? बाकी बचे 30 साल 30 दिन. विजय माल्या को गुरु बनाना, इसकी टोपी
है सर, खत्म सर। आप कितना कमाते हो वो मायने नहीं रखता, आप कैसे मैनेज करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आजकल की यंग जनरेशन को खर्च करने में मजा आता है। एंड बिलीव मी, आप भी यहाँ पर आपके घर में आपके बच्चे या आपके बच्चे के बच्चे, प्लीज 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 उनको फाइनेंशियल एजुकेशन, उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसों के बारे में ज्ञान देना शुरू करो। तो ज्यादातर बच्चों को तो ऐसे समझ में आता है कि पापा पेड़ से पैसे लेके आते हैं, दैट इज द फीलिंग। आप बाहर जा रहे हो, मेरे लिए डोमिनोज से पिज्जा लेके आना, बेटा तेरा डोमिनोज 700 रुपए में आता है, तो 700 कमाने का तेरे को समझ में आएगा, दैट इज द इशू। अदर डे हम लोग अहमदाबाद में थे, हमारे साथ ऐसे ही एक इवेंट खत्म किया और हम लोग बाहर जा रहे थे, तो हमारे साथ जो कलीग थे उन्होंने हमें इनवाइट किया कि चलो सर मेरे घर पे आप चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करेंगे तो फिर कुछ तो देना पड़ेगा, खाली हाथ वापस आएंगे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे साथ जो कलीग थे वो गेस्ट के घर पे गए, उनका एक छोटा बच्चा था, उनको पूछा बेटा क्या प्लानिंग है, और वो अहमदाबादी लड़के ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, अंकल आप कितना देके जाओगे ना उस पर निर्भर करेगा। अगर 50 तो वड़ा पाव, 500 तो पिज्जा हट। इट इज नॉट मैटर ऑफ 50 रुपीज और 500 रुपीज, इट इज मैटर ऑफ हैबिट। आप कितना कमाते हो वो मायने नहीं रखता, आप कितना प्लानिंग करते हैं। देखो बिलीव नहीं, अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ती है, बुरी आदतें अपने आप लग जाती है, राइट। अहमदाबाद में कभी देखा वो सिगरेट कैसे जलाई जाती है, उसका कोई ट्यूशन क्लास होता है कभी? किसके अंदर सोडा होगा, किसके अंदर पानी जाएगा, किसके अंदर जूस जाएगा, इसका कोई ट्यूशन क्लास होता है कभी? अपने आप आ जाता है। बुरी आदतें अपने आप लग जाती है, अच्छी आदतें कॉन्शियसली डेवलप करनी पड़ेगी। सेविंग कम्स अ गुड हैबिट, और हमारी आदत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग में से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी इनकम से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी। बचा रुपया आप कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और बाकी कुछ बचता नहीं है, फिर वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। आजकल के यंगस्टर की जिंदगी लोन पे चलती है, एक खत्म तो दूजी चालू, दूजी खत्म तो तीजी, तीजी चौथी। You'll surprise, 7 out of 10 iPhone is on loan. This is reality. 7 out of 10 iPhone is on loan. अगर iPhone आप लोन पे ले रहे हो ना, आपका iPhone का स्टेटस नहीं आया, तो प्लीज किसके दिखावे के लिए कर रहे हो, अपनी आदतें चेक कर लो। और इन्वेस्टमेंट करना इज ए गुड हैबिट। बताना मैं आपको, आजकल के यंगस्टर में कौन सा टू व्हीलर मोस्ट पॉपुलर है? बुलेट। यस, देयर यू आर। कितने का सर अभी? 2 से 2.5 लाख टॉप एंड, 2 से 2.5 लाख। अच्छा भाई पे बुलेट कौन बना है? रॉयल एनफील्ड इज प्रोडक्ट नेम, कंपनी का नाम आइशर मोटर। वेरी गुड सर। 20 साल पहले ये रॉयल एनफील्ड बुलेट जो बोलते हैं 50,000 की मिलती थी। वो 50,000 की बुलेट अगर ना ली होती, अगेन बुलेट इज अ डेप्रिशिएटेड एसेट, बहुत सारे बैंकर बैठे हैं, जिसकी कीमत, जिसकी लागत समय के साथ कम होती है उसको डेप्रिशिएटेड एसेट बोला जाता है। तो 50,000 की बुलेट अगर उस टाइम पे ना ली होती और आइशर मोटर के शेयर्स लेके रख दिए होते, तो आज BMW लेके घूमते और शायद यह नहीं आना पड़ता। बट वो कौन करेगा, कब करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। हम लोग इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं। अगले महीने कर लेंगे ना, थोड़ा मार्केट को नीचे आने दो, बस अगले महीने, बस मार्च खत्म हो जाए, मार्च तक का प्लानिंग हो गया। आजकल बहुत सारे ये भी एक्सक्यूज होता है, मार्च में प्लानिंग हो गया, अगले महीने करेंगे। टैक्स का प्लानिंग हो गया, अगले महीने करेंगे। बस शादी हो जाने तो अगले महीने करेंगे। सर हम लोग वेट करेंगे, मार्केट आपके लिए वेट नहीं करेगा। तो प्लीज बहाने बनाना बंद करो और अपना इन्वेस्टमेंट पे काम शुरू करो। अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। चलिए, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, इन्वेस्टमेंट में। सर बाजू वाले ने जो वाले फंड में पैसे डाले, मुझे भी वही फंड में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यस और नो? हाँ, क्यों? क्योंकि वो लेके चला जाए और मैं रह जाऊं,
मुझे वो पसंद नहीं है, हैं? एक सिंपल सवाल का आंसर दो। चलो आप यहाँ पर इवेंट खत्म कर दिया, आप लोग ने डिनर करके बाहर गए, आपने रोड साइड खड़े रह के एक ऑटो को हाथ दिखाया, ऑटो वाले ने ऑटो खड़ा किया, आप ऑटो में जाके बैठ गए। सबसे पहला सवाल क्या पूछेगा ऑटो वाला? कहाँ जाना है? वेरी गुड। तो पूछे क्या जरूर छे? अच्छा તમે શું જવાબ દેવાના? ભઈલા સાવ નવરી પ્રજા છું, જમવાનો કાર્યક્રમ એ હોટલમાં પતી ગયો છું, તમે ગમે ને એવી સારામાં સારી જગ્યા લઈ જા। What do you think? આવું કહીશું આપણે? સોરી। अच्छा બાય ધ વે, બીમાર થઈને ડોક્ટર પાસે જઈએ છે, તો ડોક્ટરને ક્યારે એવું કીધું કે સાહેબ ભારે ઇન્જેક્શન આપજો, ન આપો તો મારા સમ? હે? સૌથી લેટેસ્ટ આવ્યું હોય ને એ વાળું આપજો, સરસ। આરવી નો, ત્યાં જઈને શું કહીએ છીએ? ત્યાં જઈને શું કહીએ છીએ? આપણો પ્રોબ્લેમ બતાડીએ છીએ। રિક્ષામાં બેસતા શું કહીએ છીએ? આપણું ડેસ્ટિનેશન બતાડીએ છીએ। ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરનાર ત્યારે શું કહીએ છીએ આપણા એડવાઇઝરને? ઓનેસ્ટલી શું માંગીએ છીએ? સારામાં સારા રિટર્ન વાળા ફંડમાં રોકી દો, ઝડપથી ડબલ થાય એવા ફંડમાં રોકી દો। સાહેબ હું તમારા એડવાઇઝર પ્રત્યે એક ચોખવટ કરી દઉં, તમારા એડવાઇઝર કે મારી અમારા કોઈની પાસે ડબલ થાય ને એવા ફંડનું લિસ્ટ નથી। જો હોય તો અમે લોકો ઘરે બેઠા બેઠા અમારા જ ડબલ કરે। હું શું કામ તમે શીખવાડવા જો મને ડબલ કરતા આવડતું હોય તો? એમ આઈ ફૂલ કે હું ફોર્મ્યુલા આપું તમને? સાહેબ 25 વર્ષથી કરીએ છીએ, અમને મળ્યું છે, અમે કરીશું, તમે કહેશો એમ થાય, ટાઈમ આપવો પડશે, એમને એમ થશે નહીં। આ મેગી નથી છે કે 2 મિનિટમાં થઈ જાય, પૈસા બનાવવાનું કામ છે, તમારે સમય તો આપવો પડશે। તો રિક્ષામાં બેસતા પહેલા શું નક્કી કરો છો? ક્યાં જવું છે? અચ્છા સેકન્ડ, ઘરેથી અહીંયા આવ્યા, ઓફિસથી અહીંયા આવ્યા, કયું વ્હીકલ લઈને આવ્યા? મોસ્ટલી 2 વ્હીલર કે 4 વ્હીલર। ઓકે, બાય એની ચાન્સ બરોડા જવું હોય તો શું કરતા? કયું વ્હીકલ લેતા? 4 વ્હીલર। બોમ્બે જવું હોય તો ટ્રેન, વંદે ભારત। ખાલી ગાય અને ભેંસનું ધ્યાન રાખવાનું, ભેંસ બહુ બળતે સાથે। અને યુએસ જવું હોય તો? સો પ્લીઝ આન્સર મી કે પહેલા વ્હીકલ પસંદ કરવાનું કે પહેલા ડેસ્ટિનેશન? શ્યોર ફરશો નહીં કે? બીકોઝ આપણને વરદાન છે પ્રકૃતિનું, આપણને પલટી મારતા ક્લાસિક આવડે છે। આઈ પ્રૂવ। ચલો મને જલ્દી કહેજો, તમારા માટે સૌથી અગત્યનું શું, સમય કે પૈસા? સમય? ગયેલા પૈસા પાછા નહીં આવે। સમય અગત્યનો, પૈસા અગત્યનો? સમય। ગયેલા પૈસા પાછા આવે, ગયેલો સમય પાછો નહીં આવે, એટલે સમય અગત્યનો। પાક્કું લોક કરી દો? સારું। આજના પ્રોગ્રામની તમારા એડવાઇઝરે 1000 રૂપિયાની ટિકિટ રાખી હોય તો કેટલા આવે? હવે બોલો શું ઇમ્પોર્ટન્ટ થયું, સમય કે પૈસા? 5 સેકન્ડ પહેલા શું બોલતા હતા? કેવી પલટી કરી? That is the issue. Honestly saying, human beings are most dishonest person. અને આપણે ડિસઓનેસ્ટી આપણી જાત સાથે કરીએ છીએ, એ સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે। કારણ કે બીજાની સાથે કરીએ તો રિલેશન ખરાબ થાય ને। સાહેબ પહેલા શું નક્કી કરો છો? પહેલા ડેસ્ટિનેશન નક્કી કરો છો, પહેલા વ્હીકલ? પહેલા શું નક્કી કરો છો? ડેસ્ટિનેશન। ઓકે, સો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા હોય ત્યારે તમારે સૌથી પહેલા શું નક્કી કરવાનું છે? વોટ ઇઝ યોર નીડ? કોઈ યંગસ્ટર છે, એની જોબ ચાલુ કરી છે તો એને પૈસા કમાવાની ચિંતા છે, જેનો રેગ્યુલર સેલરી આવી ગયો એને વધારવાની ચિંતા છે, જેના વધી ગયા એને સાચવવાની ચિંતા છે, અને જેના સચવાઈને પડ્યા છે એને વાપરવાની ચિંતા છે। તમે કઈ કેટેગરીમાં છો? તમને શું જોઈએ છે? વધારવા છે કે સાચવવા છે? સાચવવા છે કે વાપરવા છે? ટુ યોર નોલેજ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એક દિવસ માટે પૈસા રોકી શકાય અને 100 વર્ષ માટે પણ રોકી શકાય। પહેલા તમારે અમને એ કહેવું પડશે કે તમારે વડોદરા જવું છે કે મુંબઈ જવું છે,
તમારે શેના માટે રોકાણ કરવું છે, તમારો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, તમારું એન્ડ રિઝલ્ટ શું જોઈએ છે કે ભાઈ મારે મકાન લેવું છે. વેરી ગુડ. સાહેબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ની અંદર તમારો ને મારો સૌથી મોટો દુશ્મન કોણ છે? ઇન્ફ્લેશન, મોંઘવારી. મોંઘવારી સતત શું થઈ રહી છે? વધી રહી છે. સાહેબ અમદાવાદની વાત કરી લો, 50-75 લાખમાં 2 BHK 3 BHK મળતા આજે 50-75 લાખનો ફ્લેટ જોવો પણ ગમતો નથી. સો અગર મને એક સરસ મજાનું એમિનિટીઝ અને પાછી આ તકલીફ સ્વિમિંગ કરતા ભલે ન આવડે પણ સોસાયટીમાં સ્વિમિંગ પુલ ખપે. ધેટ ઇઝ ધ ઇશ્યુ. સો એમિનિટીઝ વાળા લેવા જઈએ કેટલા રૂપિયા થાય? કેટલા કરોડ થાય? 2 કરોડ રાખો, કારણ કે પછી બીપી વધી જશે, 108 બોલાવી પડશે. So you need money for your dream home. That's it. એના માટે ટાર્ગેટ મૂકીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ કરી દો. સેકન્ડ, તમને શેના માટે પૈસા જોઈશે? તમારા બચ્ચાઓના એજ્યુકેશન માટે. સર એજ્યુકેશન આજકાલ બહુ સસ્તું છે નહીં? વેરી ચીપ. યસ ઓર નો? નહીં, મોંઘું છે? પ્લીઝ ચેક. તમારી કોલેજની ફીમાં તમારો છોકરો પ્લે નર્સરીમાં ભણે છે. કરેક્ટ है क्या? हाँ? कॉलेज की भी नहीं, उससे भी ज्यादा. कितना भाई दिवस कितना फीस चल रहा है आजकल प्ले नर्सरी में? हाँ? 1 लाख 1.5 लाख. अदर डे मैं मित्तर ममता मैडम एक एसजी रोड पे एक स्कूल में प्रेजेंटेशन देने गए थे. प्राइमरी स्कूल प्ले हाउस का फीस 2.5 लाख रुपीस मिनिमम. सर अगर है 2.5 लाख रुपए स्कूल का फीस. भगवान जाने क्या पढ़ा. And they had some Italian system, I don't know. कौन लेके आया? 2.5 लाख रुपया. प्ले हाउस, नर्सरी, सीनियर, जूनियर 4 साल और फिर 1 से 12 साल. सर आप ऑनेस्टली बताना, आपने पहली ट्यूशन कौन सी क्लास में लगाई थी? 8, 10 शायद लगाई भी नहीं थी. आजकल इमीडिएटली. अच्छा दूसरा अनफेयर कंपैरिजन. बाजू वाले का स्केटिंग में जावे तो अपना स्विमिंग में क्यों ना जावे? एक और प्रॉब्लम. कितना खर्चा सर महीने का? 2-2.5 हजार का. सर मुझे आज भी याद है पहली कक्षा में वो एल्यूमिनियम की बैग दी जाती थी. यस और नो? कौन सी स्टैंडर्ड तक चली थी? प्रॉब्ली 10th तक. एंड मल्टीपर्पज हुआ करती थी. लाइन में खड़े नहीं रहना है, उसके ऊपर बैठ जाओ, होमवर्क करना है उस पे लिख लो, धूप लग रही है छाता बना लो, और अगर किसी के साथ बवाल हो जाए तो खत्म. ये दबा के. सर आजकल वो एल्यूमिनियम बैग की जगह पर आ गई अमेरिकन टूरिस्टर स्काई बैग. कितने का खर्चा? एवरेज 1000 रुपीस. सर 12th तक 10th की 11th की ट्यूशन की 12th की ट्यूशन की फीस बोलो ना, 4-5 लाख रुपया तो ट्यूशन की फीस में जाता है. 12th तक का खर्चा पकड़ लो ना तो मोटा मोटा 20 से 25 लाख. उसके बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद मान लो मेडिकल में, और मास्टर्स के लिए कहाँ भेजना है? फॉरेन. कितना खर्चा? 25-30 लाख तो मिनिमम. सो प्ले हाउस नर्सरी से लेके कनाडा तक का लागत कितना आया? 1 करोड़. और अगर ऊपर वाले ने 2-3 बार आशीर्वाद दिया है तो बेटा हो गई गलती, खत्म. अच्छा रुको, अभी तो बेटा या बेटी, अभी तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट बेटा या बेटी को पढ़ाया, अगर मौका देंगे तो शादी भी तो करानी पड़ेगी. कितना खर्चा? कितना खर्चा? डेस्टिनेशन वेडिंग. बहुत सारे लोग बेटा खुद तो बोले करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो एल्बम क्या ही पड़ी होगी, धूल खाती पता भी नहीं चलता. और आजकल प्री वेडिंग फोटोशूट में 5-5 लाख का खर्चा है. एंड आइरनी, लुक एट द आइरनी, फोटो एल्बम आने से पहले तो सेपरेट हो जाते हैं. दैट इज द इशू. हनीमून से वापस आए, वो उसके घर, वो उसके घर, खत्म हो गया. फोटो वाले को फोन किया, मत बनाना. कितना खर्चा? 30-40 लाख. लास्ट जून महीने में मैं देहरादून गया था, डेस्टिनेशन वेडिंग 75 लाख वाज द कॉस्ट वन वेडिंग. भी तो रुको, मकान, गाड़ी, शादी. अच्छा 4 व्हीलर कौन सी चाहिए? टाटा नैनो.
હાર બંગડી વાળી જોઈએ છે મોડી લાइफ पर મોડી લાइफ अच्छा समर वेकेशन में घूमने कहाँ जाना है आपको अंबाजी सर क्या भी मुझे और दुबई સિંગાપુર અને શેના માટે આબુ જવાનું છે એના માટે આબુ જતો તમે ગાંધીમાં મળે છે तो बाय द वे ये सब चाहिए कोई एक चाहिए तो सबका प्लानिंग किधर है भाई अब पिछले दिवाली की छुट्टियों में मैं ऑफिस में बैठा था मेरा एक दोस्त आया बोला दर्शन सोच रहा हूँ दिवाली की छुट्टी चल रही है ना फैमिली को लेके दुबई घुमाऊं कितना खर्च होगा मैंने बोला कुछ नहीं क्यों बेटा तो सोच रहा है ना सोचने में कहाँ खर्चा लगता है तो हम लोग तो यहाँ बैठे बैठे सोच रहे दुबई जाएंगे मर्सिडीज लेंगे आइसक्रीम खाएंगे भेलपुरी खाएंगे खत्म हो गया इसको क्या बोलता है इसको क्या बोलता है मुंगेरी लाल का सीन वेरी गुड सर भगवत गीता में लख्યું છે કર્યા વગર કશું મળતું નથી અને કરેલું ફોગટ If you really love your family और आप उनको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ये सारी सुख साहिबी लाइफस्टाइल देना चाहते हो बॉस एंड ऑफ द डे यू नीड मनी पैसा खुदा में लेकिन पैसा खुदा से कम भी नहीं कहां से आएगा और ये सब करते हो ना तो लास्ट चीज भूल जाओगे वो आपका रिटायरमेंट How many here have a pensionable job 5 लोग 7 लोग अच्छा जो नॉन पेंशनेबल जॉब वाला છે ને જરા મને ઓનેસ્ટલી આન્સર આપો કેટલા લોકો પાસે એક્સક્લુઝિવ રિટાયરમેન્ટનું પ્લાનિંગ છે એક્સક્લુઝિવ રિટાયરમેન્ટનું પ્લાનિંગ અમે કહા એટલે પેલું દરજીના દીકરા જેવું છે જીવે ત્યાં સુધી સીવે અને સીવે તો જ જીવે see it is a cultural problem हमने कहां से सीखा इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स से सर आपके मेरे पेरेंट्स को ना रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत नहीं थी बिकॉज हम लोग जॉइंट फैमिली में थे करेक्ट मी इफ रॉन्ग आज जॉइंट फैमिली नहीं है आज न्यूक्लियर फैमिली લગ્ન થયા નથી ત્રીજા મહિને કે મમ્મી તું મારી જાનુ સાથે બહુ કટકટ કરે છે લે લેતો જા જાનુ ને બા सर मैं खुद की बात करूं राइट 1986 तक हम लोग मैं खुद जॉइंट फैमिली का हिस्सा हुआ करता था एंड वी वर 36 पीपल अंडर वन रूफ 36 लोग एक घर में टुडे वी आर 3 दैट इज द चेंज और 3 में से एक की इनकम गई बाकी दो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन पे सो रिटायरमेंट पे इनकम बंद होगी या तो कम हो जाएगी लेकिन खर्चे उसका प्लानिंग किधर है भाई कर लेंगे बहुत टाइम है सोचेंगे देखेंगे चलो ऑनेस्टली बताओ मंडे टू सैटरडे काम करते हो तो ज्यादा खर्च होता है कि संडे के दिन आपको रविवार વધારે પૈસા વપરાય તો બાપુ અહીંયા રોજ રવિવાર છે એવરી ડે ઇઝ અ સન્ડે હવે જો રોજ મજા કરવી હશે તો બેંક બેલેન્સ કેવું જોઈશે सर वो दिन गए इवन फॉर द रिटायर्ड पीपल वो दिन गए कि रिटायरमेंट कॉर्पस को एफडी में लगा दो और इंटरेस्ट से पूरी जिंदगी ऐश करेंगे और फिर भी कॉर्पस देके जाएंगे वो दिन गए नाउ यू कैन नॉट और जो नए नए शादी वाले हुए उनके लिए तो बहुत मंजिल बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको क्या करना है उनको बेटे को पढ़ाना भी है अब क्या बोलोगे बेटा पढ़ने के लिए आएगा नहीं बेटा पैसे नहीं है मैं नहीं पढ़ा मेरे को पैसे चाहिए रिटायरमेंट में कितना लागत गिना देता हूं चलो एक सिंपल एग्जांपल दो मेरे को अहमदाबाद में आज घर चलाने के लिए एवरी मंथ एवरेज कितना रुपया चाहिए ऑन एन एवरेज 25 40 50 चलो 30-40 पकड़ लो किसी को बुरा नहीं लगे 30-40 तो जो घर आज 30-40 में चलता है वही घर आज से 15-20 साल पहले कितने में चलता था 10 यानी कि 3 से 4 गुना तो यहां से 10-15 साल बाद गिन लो कितना रुपया हाँ एवरेज 1 लाख एक महीने का 1 लाख तो 12 महीने का 50 पे रिटायर होना 75 तक जिंदा रहेंगे 1 साल के 12 लाख 25 साल के कितने
3 करोड़ कहां से आएंगे बॉस? 3 करोड़ रुपया चाहिए आपको रिटायरमेंट के लिए, कहां से आएंगे? और हम लोग कोई अलग दुनिया में कर लेंगे, बहुत टाइम है। अजू सर, गुजरात में भूकंप कौन से साल में आया था? व्हाट वाज द डेट? 26 जनवरी 2000। क्या कर रहे थे उस दिन, याद है आपको? 26 जनवरी जब भूकंप आई तब आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे, ध्वजवंदन, नाश्ता कर रहे थे, शावर ले रहे थे, बराबर। यू नो आप क्या कर रहे थे, आपको खुद को याद है? वेरी गुड सर, आपकी मेमोरी बहुत सटीक है, कांग्रेचुलेशन। लेकिन ये सिक्के का आगे वाला साइड है, अब सिक्के का पीछे वाला साइड दिखा। ये अर्थक्वेक को हुए आपकी और मेरी लाइफ से 23 साल कम हो गए। पता चला कि 23 साल कहां गए, और आगे ऐसे 15-20 और चले जाएंगे बेटा, खत्म। और अगर पैसे नहीं है तो याद कर लेना, आपके घर में एक बागबान पिक्चर रिलीज की वेट कर रही है, कभी भी रिलीज हो जाएगी। और बिलीव मी, जेब में अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख देने वाले 10 लोग सामने से आएंगे। लेकिन अगर जेब में 100 रुपया नहीं है ना, तो बॉस 100 रुपया मिलना भी मुश्किल है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हां, જે લોકો કહેતા હોય છે ચિંતા ના કરતા, આપણે બેઠા છીએ, એ સાલાઓ બેઠા જ રહે છે, કોઈ દી ઉભા નથી થતા। મહેસાણા તો 6 મહિના પહેલા આવો જે પ્રોગ્રામ કરતો હતો, એક પટેલભાઈ પાછળથી ઉભા થયા, અને તે શું દર્શનભાઈ ત્યારના બીવડાઈ કરો છો, એવું હશે 2 વીઘા વેચી નાખશું। પણ હોય ઈ વેચે ને, ન હોય ક્યાંથી કાઢે? बिलीव मी, बहनें बहुत सारी बैठी है, मेरे को माफ कर देना, मेरा कोई पर्सनल बात करने का इंटेंशन है, सो प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। आप कोई बदल वेस्ट की टोपी हो तो माथे ना પહેરતા, મહેરબાની કરીને પહેલા ડિસ્ક્લેમર આપી દો। રિટાયરમેન્ટ પછી સાહેબ પૈસા હશે ને તો તમને તમારા ઘરમાં માન મળશે, પૈસા નહીં હોય ને તો ચાલુ તકલીફ છે। મસ્તી નથી કરતો, મારો અનુભવથી કહું છું, અપવાદ હોઈ શકે છે, સો પ્લીઝ ડોન્ટ ટેક मी अदरवाइज। ફોર એક્ઝામ્પલ, માની લો આજે રિટાયર થયા, આવતીકાલથી કામ ધંધો નોકરી કશું જ નથી, અને 1 રૂપિયાની આવક પણ નથી, એવરીથિંગ ઇઝ ડન, 0-0। અને આવતીકાલે સવારે 11 વાગે ડ્રોઈંગ રૂમમાં બેઠા બેઠા બીજી વખત ચા માંગજો, બોલો શું થશે? હે શું થશે? સેમ્પલ આપો। કામ ધંધો કરવો નથી, બેઠા બેઠા ચાય પીવી છે, વેરી ગુડ। બીજું કઈ? હમણાં તો પીધી હતી, સુધરી જાઓ। હા સાહેબ, મને એટલી ખબર પડે છે કે રસોડામાંથી દુનિયાભરનું જ્ઞાન આવશે, પણ અડધો કપ ચાનો નહીં આવે। બટ માની લો કે આજે તમારા એડવાઇઝર પાસે તમે સરસ મજાનું રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ કરી દીધું છે, અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એક કોન્સેપ્ટ છે જેનું નામ છે સિસ્ટમેટિક વિથડ્રોઅલ પ્લાન, SWP, રાઈટ? તમારી 1 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમ એઝ ઇટ ઇઝ ચાલુ છે, અને હવે 11 વાગે ચા માંગો સાહેબ, હવે શું થાય? હે હવે શું થાય? નાસ્તો આવે? ક્યાંથી પાવર આવ્યો સાહેબ? ક્યાંથી પાવર આવ્યો? पैसा, पैसा खुदा नहीं, लेकिन पैसा खुदा से आपने શું કહીએ, નાણા વગરનો અને નાણે જોડકા ચટકા ધીરે से दे रहा। રિટાયરમેન્ટ પછી આપણા પોતાના ઘરમાં આપણી સાથે કેવો વ્યવહાર થવાનો છે કે શેના ઉપરથી નક્કી થવાનું છે? આપણી આવક ઉપરથી। અને સિરિયસલી કહું છું, રિટાયરમેન્ટ પછી ભાઈઓ ધ્યાનથી સાંભળજો, રિટાયરમેન્ટ પછી ન કમાતો પુરુષ એક પત્નીનો ફૂલ ટાઈમ નોકર છે। સવારે ઉઠે એટલે પેલા જેવું છાપું હાથમાં પકડે ને એટલે તરત જ રસોડામાંથી બૂમ આવે, નહીં આવે? એટલે કે હજી પ્રેશર નથી આવ્યું, કેમ ના આવ્યું? પરાણે નાવા મોકલે, નહીં કામ આવે, પાછું છાપું પકડે, બીજો કોઈ ધંધો નથી, જાવ દૂધ લઈ આવો। દૂધ લઈને આવીને છાપું પકડે તો સાલું ત્રીજું વિશ્વ યુદ્ધ થાય, એટલે છાપું મુખ પડતું ને ટીવી ચાલુ કરે, એટલે નવી ચાલુ થાય, અને નવો ઘોઘરો ચાલુ કર્યો, કઈ કામ ધંધો નથી, આખો દી મારા માથે બેહીરો છો, ખોલો વટાણા। ચાલુ વટાણા ખોલવા રિટાયર થવાના છો, દૂધની થેલી લેવા,
કે મજા કરવા, એ ચેક કરી લેજો સાહેબ. કારણ કે બાપ પડાના ભૈયા સબસે બડા. અચ્છા, અનુજથી જે મને આપણે જે મેરિડ છો આપ યાદ કરાવો છો મોટા છે તો મને ખબર પડે છે. સાહેબ મેક યુ રિમાઇન્ડ. ઓકે ફાઇન. અચ્છા ભાઈ તો કોણ વધારે જીવે, હસબન્ડ કે વાઇફ? વાઇફ. સામાન્ય સંજોગોમાં અપવાદને બાદ કરો તો વાઇફ વધારે જીવે. ફાઇન, એગ્રી. કેટલું વધારે જીવે? વી ડોન્ટ નો. 2 વર્ષ પણ હોઈ શકે, 10 વર્ષ પણ હોઈ શકે, 15 પણ હોઈ શકે. એમ રાઈટ? ફાઇન. અચ્છા, હસબન્ડ વાઇફમાં હસબન્ડની ડેથ થાય ત્યારે લગ્ન જીવનને કેટલા વર્ષ થયા છે? એપ્રોક્સ 35 થી 40 વર્ષ. ઓકે ચલો. મારો પહેલો સવાલ આજે ભાઈઓને છે. પ્લીઝ બી ઓનેસ્ટ ટુ યોરસેલ્ફ. જે વાઇફને આજે તમે લવ યુ ને જાનુ ને ખાના ખાયા ને બાબુએ ખાના ખાઈના મેસેજ મોકલો છો, એ તમારી ગેરહાજરીમાં એના બાકીના જિંદગીના વધેલા 5, 7, 10 વર્ષ કોના ભરોસે જીવશે એનું પ્લાનિંગ બતાડો. How many of you are confident કે તમારા કઈ બેંકમાં ખાતા છે, એના બેલેન્સ કેટલા છે, એના ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડના પિન નંબર, નેટ બેન્કિંગના યુઝર આઈડી, પાસવર્ડ તમારી વાઇફને ખબર છે? પ્લીઝ રિઝલ્ટ 100% લશ્કર ક્યાં લડે છે ખબર જ નથી. શાબાશ સાહેબ. ડોન્ટ યુ થિંક આપણે તો એક દિવસ રાત્રે એને ઊંઘમાં ઊંઘી મૂકી નીકળી જઈશું? જો આપણી હયાતીને ખબર નથી તો આપણી ગેરહાજરીમાં કોણ ધ્યાન રાખે? અને સિરિયસલી કહું છું સાહેબ, સંતાનોની કેરિયરને લઈને મહત્વાકાંક્ષાઓ એટલી બધી વધી ગઈ છે, એમને હવે અહીંયા મા બાપ સાથે નથી રહેવું. એમના માટે હવે અમદાવાદ નાનું પડે છે, એને અમેરિકા જવું છે. તો તમે 2 જણા છો, હસબન્ડ અને વાઇફ. તમારી ગેરહાજરીમાં તમારી વાઇફનું ધ્યાન કોણ રાખશે? આનું પ્લાનિંગ ક્યાં છે સાહેબ? 2 જણા સાથે છે ને, હસબન્ડ વાઇફ, દે કોમ્પ્લિમેન્ટ ઈચ અધર. હા, એકબીજાને સંભાળી લે છે. સગવડતા તકલીફની શરૂઆત ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? 2 માંથી 1 થાય ત્યારે. સાહેબ તમારી ગેરહાજરીમાં તમારી બેટર હાફ આમ હાથ રાખીને જીવશે, એને આમ કરવો પડશે, એ જોવાની નૈતિક ફરજ કોની? અને સિરિયસલી કહું છું સાહેબ, આપણા પુરુષ પ્રધાન દેશમાં પુરુષ રિટાયર થાય છે, સ્ત્રી ક્યારે રિટાયર થાય છે? ક્યારે નથી થતી. એગ્રી સાહેબ? મારી તમારી હાજરીમાં જો આપણી બેટર હાફને રિટાયર નથી થવું અથવા તો નથી થવા દેવી, આપણી ગેરહાજરીમાં એના વધેલા 5-7 વર્ષ એની મનમરજી આત્મસન્માનથી જીવે, એ જોવાની નૈતિક જવાબદારી કોની? ત્યારે કામ કરીશું. આજે છે ને મારી ભાઈઓને એક દિલથી રિક્વેસ્ટ છે, ભાઈઓ આજે એક એક્ટિવિટી કરજો અને પ્લીઝ ઓનેસ્ટલી તમારો ફીડબેક છે ને, આવતીકાલે સવારે તમારા એડવાઇઝર જેને પણ તમને આજે ઇન્વાઇટ કર્યા છે, મિત્રભાઈ, જીતેશભાઈ, દેવેન્દ્રભાઈ, મૌલિકભાઈ, જેને પણ તમને ઇન્વાઇટ કર્યા છે, એમની સાથે ફીડબેક, ઓનેસ્ટલી ફીડબેક શેર કરજો. એક કામ કરજો, આજે ઘરે જાઓ, રાત્રે તમારી વાઈફને બેડરૂમમાં સૂઈ જવા દેજો. અને તમારી વાઈફ બેડરૂમમાં સૂઈ જાય ને એટલે કોર્નરમાં ઊભા રહી નાઇટ લેમ્પ ચાલુ કરી અને તમારી જાતને ખાલી એક સવાલ પૂછજો કે મારી ગેરહાજરીમાં આટલી જ શાંતિથી ઊંઘી શકશે? તો સાચો પ્રેમ. બાકી બધી વાત મારા પછી કોણ? કેટલા ભાઈઓને મારી વાત 100% સાચી લાગે છે? દર્શકભાઈ યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. કેમ આટલા સિરિયસ થઈ ગયા? જબ સાંભળવાથી સિરિયસ થવાતું હોય તો જે ખરેખર પરિસ્થિતિમાં મુકાશે એની ઉપર કેવી વીતશે એ વિચારી લેજો. સાચો પ્રેમ ગુલાબના ફૂલને ટેગ કરો ને ફેસબુક ઉપર, વેલેન્ટાઇન ડે ના દિવસે, એને પ્રેમ નો કહેવાય, એને આડંબર કહેવાય, હિપોક્રેસી. સાચો પ્રેમ કોને કહેવાય? કે સાહેબ મારી હાજરીમાં જો મારા ઘરમાં 5 થેલી અમૂલ ગોલ્ડ આવતી હોય ને તો મારી ગેરહાજરીમાં 5 થેલી જ આવવી જોઈએ. એ સાચો પ્રેમ. બાકી બધી વાત કોના ભરોસે છોડીને જશો સાહેબ? એક હિન્દી કવિ છે કૃષ્ણ બિહારી નૂર, સરસ કવિતા લખી છે કે સોનાની ફ્રેમમાં પણ અરીસાની મળે ને, સોનાની ફ્રેમમાં પણ અરીસાને મળે ને તો પણ અરીસો ક્યારેક ખોટું બોલતો નથી. સાહેબ મેં તો અરીસો દેખાડ્યો. શું પિક્ચર જોવું છે ને? જિંદગી તમારી છે. અને દિલથી કહું છું સાહેબ, લાઇટર મોડમાં કે હિંમત એની હતી
હિંમત મારી તમારી બેટર આપની હતી, એકલી આવી હતી. આપણે 200 નું ધાડું લઈ ગયા હતા ને ત્યારે આવી. જેને મારી તમારી ગુડ મોર્નિંગ ચા થી લઈને બીજા દિવસના ટિફિન નું શાક પણ સુધા પહેલા સમાર્યું છે, એના જિંદગીના છેલ્લા 5 વર્ષ કોના ભરોસે છોડી જશો એ પ્લાનિંગ કરીને જશે. આમાં ક્યાંય સેન્સેક્સ આવ્યો પિક્ચરમાં? ક્યાંય નિફ્ટી આવી? હે ઉપર નીચે તડા પડી? શું થયું સાહેબ? શું નક્કી કર્યું આપણે? હે શું નક્કી કર્યું સાહેબ? ડેસ્ટિનેશન નક્કી કર્યું. મેં શું નક્કી કર્યું? મારો ઓબ્જેક્ટિવ નક્કી કર્યો. હવે જો મારો ઓબ્જેક્ટિવ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર હોય તો સાહેબ બજારની કોઈ તાકાત નથી કે મને તમને ડરાવી શકે, લંચાવી શકે. કેટલા લોકો મારી વાત સાથે સહમત છો? હા તો સાહેબ જાગ્યા ત્યારથી આજે શું પ્લાનિંગ કરવાનું? આપણી બેટર આપ માટે રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ ચાલુ કરવાનું. બીજું કશું કરવાની જરૂર નથી. હજી તો તમે શું નક્કી કર્યું? ડેસ્ટિનેશન. હવે લેટ અસ ટોક અબાઉટ વ્હીકલ. ચલો આપણે પહેલા જ વાત કરી એફડી માં પૈસા રોકાય, હવે રોકવા માટે પણ નથી. કારણ બે પ્રોબ્લેમ. એક, વ્યાજનો દર ઘટી રહ્યો છે અને પાછો એના ઉપર શું દેવાનું છે? ઇન્કમ ટેક્સ. એટલે આને શું કહેવાય? ખાતર ઉપર દિવેટ. ડબલ પ્રોબ્લેમ. અને જો હું ઇન્ફ્લેશન કન્સિડર કરું, ટેક્સ કાપી લઉં અને પછી ઇન્ફ્લેશન કન્સિડર કરું તો મોટો આઈ એમ ઇન અ લોસ. એફડી માં પૈસા રોકવા ઇટ ઇઝ નોટ અ વાઇઝ ડિસિઝન. ચલો રિયલ એસ્ટેટ માં પૈસા રોકવા જોઈએ? યસ ઓર નો? યસ. મારી પાસે 2 લાખ રૂપિયા છે, ચેક આપી દો મેડમ અત્યારે. ઓપ્શન આપો અમદાવાદમાં. સર શું મજાક કરો છો? 2 લાખ રૂપિયામાં કશું ના થાય. યુ રિક્વાયર a huge quantum. સેકન્ડ, સર રિયલ એસ્ટેટ એરિયા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. મેં એક સમય હતો આશ્રમ રોડ, પછી સીજી રોડ, એસજી રોડ, પ્રહલાદનગર, સિંધુ ભવન, એસપી રિંગ રોડ, ન્યૂ બોપલ, ન્યૂ શેલા, whatever. Every 7-10 years there is a new upcoming area. So આજથી 20-25 વર્ષ પછી કયો એરિયા ચાલતો હશે? God knows. So real estate you require a huge purpose. Second, ઘણા બધા રિટાયર અથવા તો રિટાયરમેન્ટની નજીકના લોકો એવી ભૂલ કરતા હોય છે કે રિયલ એસ્ટેટમાં પૈસા રોકી દઈએ, મકાન, જમીન, પ્લોટ, ઓફિસ, કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટી અને રેન્ટ ઉપર આપણે રાખી દઈશું ને રેન્ટ ઉપરથી આપણું ચાલશે. સર those days are gone. કારણ કે કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટી 6% થી વધારે કમાઈ નથી આપતી અને રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટી 3% થી વધારે કમાઈ નથી આપતી. whatever 3 કે 6% છે એ પાછી ટેક્સેબલ છે, એમાં મેન્ટેનન્સ દેવાનું છે, કોર્પોરેશનનો ટેક્સ દેવાનો છે, એમાં તમારે પાછી બ્રોકરેજ દેવાની છે અને નળ તૂટી જાય તો નળ પણ તમારે જ રિપેર કરાવવાનો છે. ધેટ ઇઝ ધ ઇશ્યુ. So I'm not saying real estate is bad, but તમારી પાસે જો huge corpus ના હોય તો real estate ને monthly income માટે બ્લોક કરાય નહીં. ચલો ડાયરેક્ટ ઇક્વિટી માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ? yes or no? should I put direct money in equity? yeah yes. હા કે ના? હા આવડતું હોય તો, નહીતર છાપરા ઉડી જાય. નોલેજ જોઈએ, નહીતર છાપરા ઉડી જાય. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી સાહેબ આપણા ગુજરાતના મોટા ભાગના લોકો કેવી રીતે રોકાણ કરે છે? મુંબઈ થી ટીપ આવી છે, તમે એકલા જ કહું છો, કોઈ ન કહેતો. અને હું ગામમાં 50 જણાને કીધું હોય પછી ટીપમાં એવો ટીપાય અને કે શેર બજાર સટ્ટો છે. અને આપણે કહે તો પછી અમદાવાદમાં કેમ છે શેર બજારની મૂડી અને બહુડીની સુખડી ઘરે આવે નહીં. સાહેબ સિરિયસલી સવારે 9:15 વાગે જે માણસ ઇન્ટ્રાડે ની વાતો કરતો હોય એ 3:30 વાગે બાઈ વાતો કરવા માંડે એટલે સમજી લેવાનું ઘેટી ફસાઈ ગઈ. પછી અમે કઈ વેચી દે, સ્ટોપ લોસ હિટ થયો કે ના દર્શનભાઈ હું તો લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર છું, પણ પેલું શું કે પડો તો તંગડી પહોંચી. સર શું કામ તમારા મહેનતના પૈસા આવી રીતે તમે લોસ કરો? તો ટીપ આપો કાલ સવારે ઉઘડતા બજારે એમઆરએફ ટાયર લઈ લેજો. જાઓ લેને. કેમ ના લેને? કેટલાનો ભાવ? 1.5 લાખ. સાબા. અને મને એમ કહો કે 5 રૂપિયા વાળી સ્ક્રિપ્ટ શોધી છે તો કેટલા લો? બધા લઈ લે. સાહેબ પેલો 1.5 લાખ 2 લાખ થવાની શક્યતા પૂરેપૂરી છે અને 5 વાળો
પહેલા કેટલો થાય? એટલે આપણે શું કરીએ? એવરેજ. આસ. અને તમારા નસીબ સારા હોય ને, દેવેન્દ્રભાઈ, તો 4 વાળો કેટલામાં મળે? 3 માં. અને 3 થાય એટલે શું કરવાનું? YouTube એ શીખવાડ્યું છે બેટા, પિરામિડ બનાય, પિરામિડ ડબલ એવરેજ. ચાલુ મને બીક લાગે છે કે એવરેજ કરતા કરતા કઈ કંપનીના પ્રમોટર ના થઈ જાય. નથી આવડતું સાહેબ, એની બેલેન્સ શીટ વાંચતા કે નથી આવડતી, એનો પી રેશિયો કરતા નથી આવડતું, એને ઈપીએસ નથી ખબર પડતી, ઓપરેટિંગ માર્જિન નથી ખબર પડતી, તો શું કામ અંધારામાં તીર મારો છો? એનો મતલબ એવો નથી કે બજારમાં પૈસા નથી. બજારમાં પૈસા છે. કેવા? એનો પણ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો. વિપ્રો નામ છે. 1980s માં મારા તમારા જેવા કોઈ ઇન્વેસ્ટરે 10,000 રૂપિયા વિપ્રોમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલા, 10,000 bucks. એ વધીને કેટલા વધ્યા હશે? 10,000 રૂપિયા. સોરી, 1400 કરોડ. જે વાત. હાલો, 10,000 રૂપિયા સાઈડ પર છે, 1400 કરોડ. હાલો, 1400 કરોડ એકવાર વેરી ક્લોઝ. 1894 કરોડ. ઓ માય ગોડ. આપણામાંથી કોઈને ગયા? દર્શનભાઈ ક્યાં હોત તો થોડા અહીંયા આવ્યા હોત, અમારો પોતાનો એકાદો રિસોર્ટ લઈને શાંતિથી ન બેઠા હોત. શું અમને બોલો? બે રિયલ ટાઈમ ઇશ્યુ. નંબર 1, યોગ્ય સમયે આપણે યોગ્ય પૈસા રોકતા નથી. વી ડોન્ટ ઇન્વેસ્ટ એઝ પર અવર કેપેસિટી. અને બીજો પ્રોબ્લેમ કે આપણે જો પૈસા રોક્યા તો જપી બેસતા નથી. સેજ વધે ને તો મને હાથમાં ચટપટી. બહુ થઈ ગયા, લઈ લો. 10,000 ના 50,000 થાય તો શું થાય? કાઢો. બહુ થઈ ગયા. સાહેબ પ્રોબ્લેમ છે. એન્ડ ઓફ ધ ડે આપણે ઇમોશનલ છીએ. પેલું ભૂલ બોલે પરેશ રાવલ કીધો ને, જૂઠ બના કે ચલો. એ હર્ડ મેન્ટાલિટી કહેવાય. તમે જો તો ચેક કરી લેજો. તમે જેવું તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ કરાવ્યું મૌલિકભાઈ પાસે કે હિતેશભાઈ પાસે, એટલે તમારા 3-4 ભાઈબંધને 2-4 સગાવાલાને તમે લઈ જાઓ. એક મારા જેવું આમનું પણ ચાલુ કરી દો. કેમ? પડે તો બધાને ભેગા પડે. શાબાશ, જોઈ લો કેટલો ઓબ્જેક્ટિવ ક્લિયર છે. હવે સાહેબ તમે 10,000 રૂપિયા, સિરિયસલી ધીસ ઇઝ ધ કોમન પ્રોબ્લેમ ઇન ગુજરાત. 10,000 રૂપિયા તમે 4 મિત્રોએ રોક્યા, 10,000 ના 50,000 થઈ ગયા. તમારા 3 મિત્રોએ 50,000 ના માલ ફૂકી માર્યા. તમે ઊભા છો, દિલથી કહેજો ઓલા 3 ભાઈબંધ ભેગા થઈને શું કરશે? શું કરશે? અડીનાક. સાહેબ તમે નહીં માનો ને, દિલથી કહો, સામ દામ દંડ ભેદ સાંજે તમારા ઘરે ચા પીવા આવશે અને તમારી વાઈફની સામે પૂછશે, ઓલા વેચે? અને બહેનો મને માફ કરી દેજો, ગુજરાતમાં 95% ગૃહિણીઓને મનમાં વેમ છે કે મારો પતિ હાવ ગોળો છે, એને કાંઈ નથી આવડતું. એટલે ઓલા 3 ભાઈબંધ જેવા બહાર નીકળે ને એટલે તમારી ઘરવાળી તમારી ઉઘરાણી ચાલુ કરે, તમને કાંઈ ખબર પડે નહીં, ઓલા વેચે બધું બરાબર છે, વેચી નાખજો, નથી વેચાણ તો મારા હમ. હવે સારું શું કરવું પડે આપણે? વિપ્રો જ વેચાય ને, અમારે બીજું કોણ આપે આપણને? અને તમે વિપ્રો વેચો એટલે બજાર, અને પછી શું વધે આપણા ભાગે? અફસોસ. ન વેચ્યા હોત તો મેં પહેલા જ શીખવાડ્યું, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં શેના માટે પૈસા રોકવાના છે? દર મહિને ઇન્કમ જોઈએ છે, એસડબ્લ્યુપી કરવી છે, રોકી દો. મકાન માટે, લગ્ન માટે, ગાડી માટે, ઓબ્જેક્ટિવ પૂરો થાય નહીં ત્યાં સુધી પૈસા કાઢવાના. 10,000 ના 50,000 ત્યાં પૈસાની જરૂર હતી ના, ખજવાડાવી. એ પ્રોબ્લેમ. બેસી રહેવાનું. સર તકલીફ શું છે ખબર છે? તકલીફ એક જ છે, આપણને છે ને પાછું ઘરમાં બહેનો માટે પ્રિય વિષય કયો? ગોલ્ડ. જોઈ લો, 1979 માં 10 ગ્રામ ગોલ્ડનો ભાવ કેટલો હતો? 937. આ રિયલ ગોલ્ડ ના પ્રાઇસ છે. તમારે ગૂગલ કરવું હોય તો તમને છૂટ છે. 10 ગ્રામ ગોલ્ડ 1979 937 રૂપિયા, which is somewhere around 60 to 63,000. That means કે 1 લાખ રૂપિયા જો ગોલ્ડમાં રોક્યા હોત, it would have been 66 lakh, 66 લાખ રૂપિયા હોત. 1 લાખના 66 લાખ રૂપિયા. પણ
આ 1 લાખ રૂપિયા ગોલ્ડમાં ન રોક્યા હોત અને માર્કેટમાં રોક્યા હોત તો જૂન મહિનામાં 6.5 કરોડ હોત અને અત્યારે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 7 કરોડ 30 લાખ રૂપિયા હોત. બોલો શું ગમે? 66 લાખ ગમે કે 7 કરોડ ગમે? 7 કરોડ. પણ ગુરુ પુષ્ય નક્ષત્રમાં જઈએ છે કોની પાસે? અક્ષય તૃતીયા ઉપર જઈએ છે કોની પાસે? દુકાન બદલાવો, સોનીની દુકાને બંધ કરો અને એડવાઇઝરને મળવાનું ચાલુ કરો, રૂપિયા બનશે ને બનશે. પણ તકલીફ શું છે? તકલીફ છે સાહેબ આ ચાલ માર્કેટની દિશા. એટલે કેવી છે? એફડી સીધી લીટીમાં. આ બજાર કેવું છે સાહેબ? હું તમને રિયલ ટાઈમ ડેટા હર્ષદ મહેતા, આઈ એમ શ્યોર એવરીબડી હર્ડ અબાઉટ હર્ષદ મહેતા સ્કેમ 1992 રીસ્ટેટો ઇસ્ટેટ. સાહેબ 1992 માં જ્યારે હર્ષદ મહેતા ઇન્ડિયન માર્કેટમાં ઓપરેટ કરતો ત્યારે ઇન્ડિયન માર્કેટની સાઈઝ કેટલી હતી? એનીબડી? કોઈને ખબર છે? હર્ષદ મહેતા 1992 માં હતો ત્યારે ઇન્ડિયન માર્કેટ સાઈઝ કેટલી હતી? That was 5 lakh crore. અગર કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીનો માણસ હોય તો they can vouch me. 5 લાખ કરોડ રૂપિયા 1992. આજે સાઈઝ કેટલી છે ખબર છે? What is the size of the Indian market today? 390 લાખ કરોડ રૂપિયા. વેરી ટ્રુ. 5 લાખ કરોડમાં આખું ભારત હતું, 390 લાખ કરોડ છે. આવું છાપાવાળો તમને બતાડે? See, this is the first era કે જ્યાં FII માર્કેટમાંથી કોન્સ્ટન્ટલી નીકળી રહી છે છતાં આપણું માર્કેટ ઉપર જઈ ગયું છે. કેમ? કારણ કે મારા તમારા જેવા રિટેલ ઇન્વેસ્ટરનું જ્ઞાન અને પાર્ટિસિપેશન દિવસે દિવસે શું થઈ રહ્યું છે? વધી રહ્યું છે. સાહેબ આપણે જે SIP સાંભળીએ છે ને, મારા તમારા જેવા ભારતીયો ભેગા થઈ દર મહિને 18,000 કરોડ રૂપિયાની SIP કરે છે. તમે કેટલાની કરો છો જોઈ લેજો. તમારો બાજુવાળો દબાવીને SIP કરી રહ્યો છે. અને એ લીધે બજારમાં શું થાય છે તો કે પ્રોબ્લેમ આવે છે સાહેબ. પ્રોબ્લેમ ક્યાં નથી? હર્ષદ મહેતા, કેતન પારેખ, 2G કૌભાંડ, 3G કૌભાંડ, કોયલા કૌભાંડ, ઘાસચારા કૌભાંડ, કારગિલ, પુલવામા, સંસદ પર એટેક, તાજ ઉપર એટેક, અક્ષરધામ પર એટેક, GST, નોટબંધી, રેરા, કોરોના, અદાણી, રશિયા, યુક્રેન, ઇઝરાયલ, ગાઝા, આ બધી બતાવ પછી 100 રૂપિયાનો સેન્સેક્સ ક્યાં છે? 73,000. કેમ? કારણ કે પેલું 390 લાખ કરોડની સાઈઝ છે. આ નાના ઝટકા પચાવવા માટે હવે આપણે કેપેબલ છીએ, સસ્ટેન છીએ. પણ પ્રોબ્લેમ શું છે કે જીતનું બજાર પડે ને એટલે ગુજરાત સમાચાર વાળો શું લખે? શેર બજારમાં કડાકો, રોકાણકારની સંપત્તિમાં 6.5 લાખ કરોડનું ધોવાણ. અને સાહેબ તમારી પેલા તમારી ઘરવાળી વાંચી લે અને એને એવું લાગે કે આપડા જ ગયા એટલે હવારમાં ભૂતેલા જગાડે. આ શું ચડ્યા છો? હું નથી કહેતી મારું તો ઘરમાં કોઈ સાંભળતું નથી. ચડ્યા હતા દર્શનભાઈની વાદે. અત્યારે ફોન કરો અને બધા રૂપિયા FD માં મૂકી દો અને ખબરદાર જો હવે FD ઉપર નજર બગાડી છે તો સારું છે. હું હતી તો ટકી, બીજી હોત તો તમને ખબર પડતે. તું માતાના વાળા ખેંચવાનું બંધ થાય. પણ મને તો પેલો શાહરુખ ખાન યાદ આવે, બડે બડે દેશો में સાહેબ આપના ઝટકાઓ પચાવવા કેપેબલ છીએ. સાહેબ એક સનાતન સત્ય મગજમાં બેસાડી દો, માણસ હોય કે માર્કેટ છેલ્લે જવાનું દઈને ઉપર જ છે, એ સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. તો ગભરાવાની કોઈ જરૂર જમી છે. કેપેસિટી પ્રમાણે રોકો અને એને ટાઈમ આપો. બસ પૈસા બનશે ને બનશે. આપણો પ્રોબ્લેમ શું છે તો કે આપણને ખબર નથી પડતી. જો આજથી 15 વર્ષ પહેલા 1 લાખ રૂપિયા ગોલ્ડમાં મૂક્યા હોત તો 5,35,000 થયા હોત. સિલ્વર FD 3.5 લાખ, ડાયરેક્ટ ઇક્વિટી કરીબ 7 લાખ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 10 લાખ. સી હું એવું કહેવા નથી માંગતો કે ગોલ્ડ ખરાબ છે સાહેબ, પ્લીઝ ડોન્ટ ટેક મી અધરવાઇઝ. પણ 100 રૂપિયા હોય તો 100 રૂપિયા ગોલ્ડમાં નહીં રોકવા જોઈએ, 15 રૂપિયા રોકો. અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર હવે મલ્ટી એસેટ કેટેગરીના ફંડ છે કે જ્યાં તમે ઘણી બધી જગ્યાએ પૈસા રોકી શકો છો. ઘણા બધા લોકોને અત્યારે આજના સમયમાં પણ ક્વેશ્ચન આવે છે અને સમજણ નથી. ઘણા બધા લોકોની સાથે ઇન્ટરેક્શન કરીએ ને
એટલે અમને શું કે ખબર છે, આપણે એસઆઈપી નથી ચાલતી, આપણું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ચાલે છે. સાહેબ એસઆઈપી ને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એક જ છે, રાઈટ? મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં દાખલ થવાના બે રસ્તા છે મોટા મોટા. તમે એક સાથે પૈસા રોકી દો એને લમસમ કહેવાય, અને એક રેગ્યુલર ફ્રીક્વન્સીમાં પૈસા રોકો. એ ડેઈલી પણ હોઈ શકે, વીકલી પણ હોઈ શકે, મંથલી પણ હોઈ શકે, ક્વાર્ટરલી પણ હોઈ શકે અને હાફ યરલી પણ હોઈ શકે. એ રેગ્યુલર ફ્રીક્વન્સીમાં જે પૈસા રોકો છો એને એસઆઈપી કહેવાય, સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન. સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન કોના માટે છે? જે યંગસ્ટર છે, જે લોકોની મંથલી કેશ ફ્લો અત્યારે રાઇઝિંગ સ્ટેજ ઉપર છે, રાઈટ, ધીમે ધીમે પૈસા આવી રહ્યા છે, એ લોકો માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન. સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાનનો સૌથી મોટો ફાયદો શું? ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ માર્કેટ, ઉપર હોય કે નીચે હોય, તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય એટલે તમારી એવરેજ ચાલુ થયા અરે ગભરાવાની જરૂર નથી. સેકન્ડ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે પૈસા રોકાણ કરે છે? ધ કોમન વર્ડ ઇઝ ડાયવર્સિફિકેશન. સિમ્પલ. દાખલા તરીકે તમારે 10 લાખ રૂપિયા કેશ બાય ટ્રેન અમદાવાદથી બોમ્બે લઈ જવા છે. તમે શું કરશો? એક પોકેટમાં મૂકશો? નો. તમે શું કરશો? યુ વિલ સ્પ્લિટ, અલગ અલગ પોકેટ. મે રાઈટ? સો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું કરે છે? તમે જે પૈસા આપો છો એ 50 કંપનીની અંદર સ્પ્લિટ કરે છે. હવે 50 કંપનીમાં બેંક હોય, આઈટી હોય, ટેકનોલોજી હોય, ઓટોમોબાઈલ હોય, ફાર્મા હોય, હેલ્થકેર હોય, કન્ઝમ્પશન હોય, એનર્જી હોય, બધું થોડું થોડું હોય. એટલે આપણું જોખમ ત્યાં શું થઈ જાય છે? વેચાઈ જાય છે. બધાનો જે પાછો ભાગે પડતો ફાયદો છે એ સરવાળે આપણને મળે છે. ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. એક સિમ્પલ દાખલો આપો. સાહેબ તમારું ફંડ 50 કંપનીમાં પૈસા સ્પ્લિટ કરે એટલે ઓન એન એવરેજ એક કંપનીમાં કેટલા રૂપિયા આવ્યા? 50 કંપનીમાં હું પૈસા રોકું, એક કંપનીમાં કેટલું રોકાણ આવ્યું? 2%. દાખલા તરીકે એક કંપનીનું નામ છે રિલાયન્સ. એવરીબોડી નોઝ રિલાયન્સ. સાહેબ રિલાયન્સ ની આજે સાઈઝ કેટલી છે ખબર છે તમને? રિલાયન્સ કંપનીની સાઈઝ 20 લાખ કરોડ. અચ્છા 20 લાખ કરોડના રિલાયન્સનો માલિક કોણ કહેવાય? મુકેશ અંબાણી. એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. ધેટ મીન્સ કે 10 લાખ કરોડ કોના છે? મુકેશ અંબાણી અને એના ફેમિલીના છે. સાંભળજો છે. તમે 25 લાખ રૂપિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોક્યા અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીએ 50 કંપનીમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા. એક કંપનીમાં 2% આવ્યા તો 25 લાખના 2% કેટલા થયા? 50,000. તમારા રિલાયન્સમાં કેટલા લાગ્યા છે? અને મુકેશ અંબાણીના કેટલા લાગેલા છે? 10 લાખ કરોડ. તો સાહેબ દિલથી કહેજો, મુકેશ અંબાણી શું પ્રયત્ન કરે? એના 10 લાખ કરોડ વધારવાનો કે તમારા 50,000 ડૂબાડવાનો? એના વધશે તો તમે એના પગે ટીંગાયેલા છો ને, એના વધશે તો તમારા ઓટોમેટિક વધવાના કે નહીં વધવાના? તો સાહેબ કાલે તમને કોઈ પૂછે ને શેનું કામકાજ છે, ઓનર ઊંચો કરીને કહેજો અદાણી અંબાણીનો ભાગીદાર છું. આપણે શું હાલે છે કે ટાટા બિરલાનો ભાગીદારી છે. સાહેબ તમારા પૈસા કંપનીમાં છે એટલે ઇનડાયરેક્ટલી તમે કંપનીના શું છો? ભાગીદાર છો. યુ આર અ પાર્ટ ઓફ બિઝનેસ. અને બિઝનેસને ટાઈમ લાગે અને બિઝનેસનો નફો છે એવો કઈ નફો છે તેથી બધાનો સરવાળો શું છે? મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે. પણ એના માટે જોઈશે શું? તો કે સાહેબ એના માટે સૌથી અગત્યની વસ્તુ શું છે? એ છે શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ. સાંઈ બાબાના મંદિરે જાઓ બે જ વસ્તુ લખી હોય. શું? શ્રદ્ધા અને સબૂત. બસ આ શ્રદ્ધા રાખો. સર ઇન્ડિયા ઇઝ ધ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી ઓફ ધીસ વર્લ્ડ. આખા વિશ્વની નજર ભારત ઉપર છે અને આપણી હાલત શું છે? તો કે ઘર કી મુર્ગી દાલ બરાબર. હું હમણાં 2 દિવસ પહેલા કુમાર વિશ્વાસને સાંભળતો હતો YouTube ઉપર. એ સારું દેશમાં તાકાત તો જુઓ કે દેશનો એક માણસ એના દરિયા કિનારે બેસે છે, ચૂપચાપ ખાલી ફોટો પડાવે છે, બીજા દાડે એક આખો દેશ ડૂબી જાય છે. ખાલી આ વાત છે આપણી. પણ આપણે પેલું શું છે? અંડર એસ્ટિમેટ કરીએ છીએ. સિમ્પલ. આજકાલ તમે બહુ બધા સાંભળો છો અમૃતકાળ. વોટ ઇઝ ધેટ? અમૃતકાળ શું છે? સાહેબ પેલું ગીત હતું ને, જહાં ડાલ ડાલ પર સોને કી ચિડિયા કરતી હે બસેરા. બસ એ સમય ચાલુ છે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી. આપણી $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી થવા જઈ રહી છે. કોઈ પોલિટિકલ સ્ટેટમેન્ટ નથી આપતો. 2014 ઇન્ડિયા વોઝ ધ 10th લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી. ટુડે વી આર ધ 4th લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી. 2014 આપણે કોમર્શિયલ વ્હીકલ પ્રોડક્શનમાં 7મા નંબરે હતા, આજે 4થા નંબરે છીએ. 2012 મોબાઈલ પ્રોડ્યુસરમાં 12મા નંબરે હતા, આજે બીજા નંબરે છીએ.
આનાથી વધારે વિકાસની જરૂર જ નથી સાહેબ. નજર કેળવવાની જરૂર છે. અમુક લોકો સિરિયસલી એમ કહે છે હવે ભારતમાં પહેલા જેવી રહેવાની મજા નથી તો જતો રહે અફઘાનિસ્તાન, કોને રોક્યો તમે? ચાલુ અહીંયા જેવો વિકાસ છે એનો વિકાસ ક્યાંય નથી. તમને દાખલો આપું, સાબિત કરી દઉં સાહેબ. આજથી 10 વર્ષ પહેલા, 5 વર્ષ પહેલા લોકો ટોયલેટમાં 5 રૂપિયાનું ગુજરાત સમાચાર લઈને જતા હતા. આજે 1.5 લાખનો આઈફોન લઈને જાય છે. આનાથી વધારે વિકાસ કેટલો જોઈએ તમારે? ધેટ ઇઝ ધ કન્ઝમ્પશન લેવલ. 140 કરોડ લોકોનું કન્ઝમ્પશન છે સાહેબ. સિમ્પલ અર્થશાસ્ત્ર, ઇકોનોમીને સમજો. એક વ્યક્તિની આવક એ બીજાનો ખર્ચ છે અને બીજાનો ખર્ચ એ ત્રીજાની આવક છે સાહેબ. 140 કરોડની જનતા સવારે ઉઠીને પહેલું કામ શું કરે છે? હા, બ્રશ. કોલગેટના એક્શનનો ભાવ બોલો સાહેબ. કોલગેટના એક્શનનો ભાવ બોલો. 2000 રૂપિયા. ક્યાંથી થયો? મેન તમે દાંતે ઘસી ત્યાંથી થયો સાહેબ. 2 કલરની ટૂથપેસ્ટ આવતી હતી, સફેદ કલરની, લાલ કલરની. અત્યારે ગુણી ગણાય નહીં, બીડી ગણાય નહીં. ગરમ મસાલો બાકી રાખ્યો છે 700. તમાકુ વાળી ચાલુ કરી દીધી છો. નડિયાદની છે ઇફતાર, ખબર હોય તો. મીઠા વાળી, કોલસા વાળી, તજ વાળી, આદુ વાળી, લવિંગ વાળી, એલોવેરા વાળી, મધ વાળી, ફુદીના વાળી, સ્પાર્કલ, જય અને બાબા રામદેવની પાછી સિરીઝ છે. સારું ખબર નથી પડતી બ્રશ કરવાનું છે, હવન કરવાનું છે સાહેબ. કેટલી કંપનીઓ, બધી કંપનીઓ એની પ્રોડક્ટ બનાવે છે. શું મુહૂર્ત છે? કેમ બનાવે છે? ડિમાન્ડ છે, વેચાય છે. અને ડોક્ટર પાસે, ડેન્ટિસ્ટ પાસે જાઓ તો ડેન્ટિસ્ટ સલાહ શું આપે? સૂતી વખતે બ્રશ કરીને સૂજો, એટલે કન્ઝમ્પશન ડબલ. બોલો લો, આમાં ક્યાં ટેન્શન લેવાની જરૂર છે? ચલો બ્રશ કરીને શું પીવાના? મને એક સરસ મજાનો ફોટો આવ્યો. હસબન્ડ વાઈફ બે જણા ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર ચા પીતા હતા. નીચે લખ્યું તો ખાલી વાઘ બકરી. સમજાય ને બંધ. સાહેબ કઈ કોફી પીવાના? કાઈ તો નેસ્કેફે. સાબા. નેસ્કેફેના એક્શનનો ભાવ ખબર છે? 26000 વાળો સ્પ્લિટ કરીને 2600 કર્યો. એક શેરનો ભાવ 26000. આમ કોફીનો ગ્લાસ હાથમાં પકડ્યો હોય તો ગૌરવ થવું જોઈએ. 26000 વાળી તો કોફી પીઉં છું. એમાં બિસ્કિટ વાળો બોલો છે. બ્રિટાનિયા. આ ડિમાન્ડ વધી રહી છે, ઘટી રહી છે? ઉભા રહો, હજી તો બ્રશ કરી ચા પીધી છે, બ્રેકફાસ્ટ કર્યો છે, શાવર તો બાકી છે સાહેબ. તમારા બાથરૂમમાં કેટલી કંપનીઓ ઘણી પીધી. બહેનો માટે એન્ટી હર્બલ શેમ્પુ, શેમ્પુ પછી કન્ડિશનર, જેલ, સ્કિન કેર, ડવ. દીકરા દીકરીના આંખમાં આંસુ એટલે સાબુ શેમ્પુ જુદા, ફેશિયલ, પછી પેલું શું કહેવાય, સીરમ, પ્રોટીન, કેરાટીન. 11 વસ્તુ થઈ. અને આપણે ભાઈઓ માટે જે શીશીનું ઢાંકણું ખુલ્લું હોય ને એનાથી નહીં લેવાનું. શરત માત્ર એટલી કે સુગંધ આવવી જોઈએ અને ફીલ વળવા જોઈએ. બરાબર, એટલે આપણે ગમે તો ચાલે સાહેબ. તમારા બાથરૂમમાં કંપનીનો હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, ડાબર, વિપ્રો, આઈટીસી, ગોદરેજ, પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલ, કોલગેટ પાલ્મોલિવ, જોન્સન એન્ડ જોન્સન, મામાઅર્થ, પતંજલિ, જીલેટ, ગોદરેજ આવી ગઈ, લેક્મે, ઇમામી. હજી ઉભા હજી તો નાયા છો. હાર્પિક નહીં લગાડવું પડે. બોમ્બે ડાઇંગ નો રૂમાલ બાકી છે, વેલ્સપન નો રૂમાલ બાકી છે. અચ્છા, ટાઇલ્સ કોની છે? કજારિયા. નળ કોનો છે? જેટવા. ગીઝર કોનું છે? બજાજ. હેવલ્સ. સ્વિચ કોની છે? એન્કર. ડોલ ડબલા. સેલર. કલર કોનો છે? એશિયન પેન્ટ, નેરોલેક, બર્જર. ઓ માય ગોડ. હજી માથામાં આલમંડ 50 નું તેલ બાકી છે, પગનો ડીઓ બાકી છે, પીટર ઇંગ્લેન્ડ નું શર્ટ બાકી છે, એલન સોલી નું ટ્રાઉઝર બાકી છે, ટાઇટન ની ઘડિયાળ બાકી છે, પાટણના બૂટ બાકી છે અને પાછળ કે બંદી જેવું લાગે છે નીચે આવશે. અને આ તંબુરામાં 50 કંપની તો બાથરૂમમાં લઈને બેઠા છો. એક ડિમાન્ડ ઘટે છે. શું થઈ રહ્યું છે? હવે મારો તમારો પ્રોબ્લેમ એક છે કે આમાંથી કઈ વધવાની છે, કેટલી વધવાની છે, ક્યારે વધવાની છે એ આપણને ખબર પડતી. કારણ કે આપણી પાસે નોલેજ નથી, ટાઈમ નથી, સોફ્ટવેર નથી, ઇન્ફોર્મેશન નથી, આવડત નથી. એટલે
આપણે આમાં શોપિંગ શું કરવાનું છે? શાંતિથી સુઈ જવાનું છે. તો શાબ્દિક ભાઈ છે ને ઇન્સ્ટામાં હમણાં મેં રીલ સાંભળી, એક જ વસ્તુ, सौंप दिया इस जीवन के है बाप तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में फर्क है, मैं नर हूं तूने नारायण, मैं हूं संसार से है संसार तुम्हारे हाथों में. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં આપી હુઈ જવાનું શાંતિથી ગોદડું વડી જો પૈસા બને. પણ તકલીફ શું છે? ધીરજ નથી. વી ડોન્ટ હેવ પેશન્સ. અને મારો તમારો મોટો દુશ્મન આ મોબાઈલ છે. ખબર પડી નથી બોલે હે હૈતું નથી હો ડિટેલમાં ફેરફાર કરવો છે. ધેટ ઇઝ ધ ઇશ્યુ. સાહેબ 6% ની એફડી થી કંટાળીને આવ્યો તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં 14% દેખાય છે. ઇઝ ઇટ ગુડ? ઇઝ ઇટ બેડ? ઇટ્સ ગુડ. પણ એ 14% ત્યાં સુધી જ તમને સારા લાગે છે જ્યાં સુધી ખબર નથી બાજુવાળાના 17 છે. જેની ખબર પડે બાજુવાળાના 17 છે આપણને ચટપટી પડે. મેં શું બગાડ્યું તમારું? બાજુમાં જોવાની આદત છે ને એ તકલીફ છે સાહેબ. આપણે છે ને આપણા દુઃખથી જેટલા દુઃખી નથી એની કરતા બાજુવાળાના સુખથી વધારે દુઃખી છે. આ તકલીફ છે. કેટલા લોકો લીંબુ ચમચી રમે છે બાજુમાં નાના હતા ત્યારે? એવરીબડી. અચ્છા કોણ જીતે લીંબુ ચમચીમાં? હા લેમન એન્ડ સ્પૂન. હા કોણ જીતે? જેની ફિનિશિંગ લાઈન સુધી જેની ચમચી ઉપર લીંબુ ટકી ગયું જીતી જાય. અચ્છા જીતવા માટેની ફોર્મ્યુલા શું? શાંતિથી, પેશન્સ, સ્લો, સ્ટેડી અને નજર ક્યાં હોવી જોઈએ? લીંબુ ઉપર. કોના? તમારી નજર ક્યાં છે? ચાલો આપણું લીંબુ મેલ પડતું બાજુમાં ડાફોડી મારો આપણા લીંબુનું શું થાય? પણ આટલું 14% હાલત ભલે ને આવતું. આ હાઈવે પર જાવ ટોલ ટેક્સ ની લાઈનમાં આપણને હંમેશા વિચાર આવે આપણી લાઈન નથી ચાલતી, બાજુવાળી ટકાટક ચાલે છે. એટલે આપણે શું કરીએ? આપણી લાઈન તોડીને ક્યાં જઈએ? અને બાજુવાળી ઘૂસી એટલે શું થાય? પેલી ચાલુ થઈ જાય પછી શું અફસોસ થાય? જ્યાં હતા ત્યાં જે હાલી છે બરાબર જ આવી છે. તકલીફ એની છે ખાલી ધીરજ નથી. એનું સાબિત કરી દઉં. લિફ્ટ ની બાજુમાં ઉભો, લિફ્ટ નું બટન કેટલી વાર દબાવો છો? ચક્કર ના આવે. એબ્સોલ્યુટલી. અલ્યા એકવાર દબાઈ ઉભા રહો. આવવાની છે. વિશ્વાસ નથી. હે સાહેબ વિશ્વાસ શીખવો એને જે નાના બાળક પાસે હે નાનો બાળકને એના પેરેન્ટ્સ આમ હવામાં ઉછાળે ને એટલે દીકરો કોઈ સવાલ નથી કરતો તેજ કરશો ને હાથ ગળી દેલો ને. એ વિશ્વાસ છે સાહેબ. બસ આટલો વિશ્વાસ રાખો. બજાર આગળ જઈ ગયું છે સાહેબ. આ 10 વર્ષ ભારતના છે સાહેબ. લખી રાખજો જો આ 10 વર્ષમાં પૈસા નથી રોક્યા ને તો આનો અફસોસ આખી જિંદગી તમને હેરાન કરશે. એ સારું રોકી દીધા હોત તો સારું હતું, રોકી દીધા હોત તો સારું હતું. પેલું કહે છે ને હાથમાં ગયેલો સમય ફરીથી આવતો. એક જ વસ્તુ ડિસિપ્લિન રોકાણ કરીને જપીને શું કરવાનું છે? બેસી રહેવાનું છે. જો કેવા પૈસા બને. અને એક્ઝામ્પલ આપે છે ભૂતકાળમાં પોસ્ટ ઓફિસમાં પૈસા રોક્યા, એફડી માં પૈસા રોક્યા. રોજે રોજ કાગળિયું લઈને પોસ્ટ ઓફિસ પૂછવા જતા હતા હે પોસ્ટ માસ્ટર આજે કેટલા થયા? જાવ જોઈએ 6 દિવસ. આપને તો પોસ્ટ માસ્ટર શું કહે? લઈ જતા કાગળિયું પાછું નહીં જોઈતું. કેવા ડાયા ડોંગરાથી બેસી રહેતા હતા. બસ સાહેબ અહીંયા બેસી રહો. પૈસા બનાવવાનું એક જ કામ છે. શું? બેસી રહેવાનું. જો બાળક પ્લાન અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ને પહેલા 5 વર્ષ સાચવવું પડે. તો 5 વર્ષ સાચવી ગયા ને તો તમારે કોઈ ટેન્શન કરવાની જરૂર નથી. બાકીની જિંદગી તમને સાચવી રહેશે. સો સિમ્પલ રસ્તો શું છે? મારે જો એસઆઈપી કરવાની છે. એસઆઈપી નો ડેટા જોયો છે. હાઈએસ્ટ, લોએસ્ટ અને એવરેજ રિટર્ન છેલ્લા 10 વર્ષના મ્યુચ્યુઅલ ફંડના અલગ અલગ કેટેગરીના ફંડ છે. રાઈટ? મેં તમને કીધું એક દિવસ માટે પણ પૈસા છે, 100 વર્ષ માટે પણ છે. ભારતની પહેલી 100 કંપની એટલે લાર્જ કેપ. 151 થી 101 થી લઈને 250 સુધીની કંપની એટલે મિડ કેપ અને 251 થી નીચે એટલે સ્મોલ કેપ. લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, પહેલી 100, પછીની 150 અને પછીની નીચેની. આ બધાનું મિક્સર કરી દો એને કહેવાય મલ્ટી કેપ. 25% લાર્જ, 25% મિડ, 25% સ્મોલ તો મલ્ટી કેપ. ફંડ મેનેજરને કહી દો તમે નક્કી કરજો તો ફ્લેક્સી કેપ. રાઈટ? સો હાઈ લો ને ભૂલી જાઓ. એવરેજ રિટર્ન ચેક કરો સાહેબ. છેલ્લા 10 વર્ષમાં એવરેજ રિટર્નમાં સૌથી ઓછું રિટર્ન 13% છે, સૌથી વધારે રિટર્ન 21% છે. તો ખરાબમાં ખરાબ પરિસ્થિતિ 12% થી નીચે તમને જવા દેતી
નથી. આપણે એક જ વસ્તુ આપવાનું છે, શું? સમય. અહીંયા તમારી એસઆઈપી તમે એક જ ભૂલ કરો છો, તમે એક્સપેક્ટેશન એવું રાખો છો કે 15% સ્ટ્રેટ લાઈન મળે, 15% સીધી લીટીમાં મળતા નથી. જો પહેલા વર્ષે તમે 10,000 ની એસઆઈપી એટલે કે 1,20,000 ની સામે તમારી એક્સપેક્ટેડ રકમ હતી 1,29,000, બજારે તમને બનાવીને આપ્યા 1,67,000. ઉમ્મીદ છે જ્યાદા. પણ 3 વર્ષમાં તમે જુઓ તો 3,60,000 ની સામે તમે વિચાર્યું હતું 4.5 લાખ, બજારે આપ્યા 2.5 લાખ. તમને શું થાય? 3 વર્ષ પૈસા રોક્યા અને આપણે શું ચાલે છે? લોસમાં ફસાઈ ગયા. આના કરતા તો એપ્લિકેશન તમે તમારા એડવાઇઝરને પૂછો ને એડવાઇઝર સલાહ શું આપે? ગભરાશો નહીં, ચિંતા ના કરતા, આવું બધું થાય, એસઆઈપી બંધ કરતા નહીં. 5 વર્ષ 6 લાખ ની સામે તમે વિચાર્યું હતું 9.5 લાખ, હજી 6 લાખ ની સામે 5,20,000 છે. 5 વર્ષ સુધી માઈનસમાં ગયા, તમને શું થાય? આ બધા ધંધા બંધ કરો. આના કરતા તો એફડી સારી. મોટા ભાગના લોકો અહીંયા શું કરશે? અર્લી વિથડ્રો. અને સાહેબ 10 વર્ષનો ડેટા જુઓ, 12 લાખ ની સામે તમે વિચાર્યું તો 26 લાખ, બજારે બનાવીને આપ્યા 43 લાખ. અચ્છા, આ તો સમય એવો છે કે ત્રીજા 5મા વર્ષે 2 વર્ષ સુધી 5 વર્ષ સુધી માઈનસ ગયું. પહેલા 5 વર્ષ માઈનસ જશે એવું પણ જરૂરી નથી. જો હું ફેરવી નાખું, પહેલા વર્ષે ખાલી 1% માઈનસ ગયું અને એના પછીના એક પણ વર્ષ તમારું રિટર્ન માઈનસ ગયું, ડિપેન્ડ કરે છે. પણ 5 વર્ષ સુધી બેસી રહો તો પછી તમને માઈનસ થવાના ચાન્સીસ નથી. એ અફડાતફડી બધી જે થાય શરૂઆતના 4-5 વર્ષમાં શક્યતાઓ છે. પહેલા 5 વર્ષ શાંતિથી નીકળી ગયા એટલે તમે ગંગા તરી ગયા. તમારે કશું જ કરવાની જરૂર નથી, રાઈટ? સો એસઆઈપી સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન 20 વર્ષનો અનુભવ એવું કહે છે કે 2,000 ની એસઆઈપી કરીબ 35 લાખ રૂપિયા આપે છે. 10,000 ની એસઆઈપી 2.5 કરોડ આપે છે. 50,000 ની એસઆઈપી 8,63 લાખ આપે છે. Now you can have a simple argument કે દર્શનભાઈ 20 વર્ષ પહેલા 10,000 કોની પાસે હતા? Am I right? 20 વર્ષ પહેલા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ખબર નથી પડતી અને 20 વર્ષ પહેલા મારી પાસે આવા એડવાઇઝર મિત્રો નહોતા. હા, મોલીભાઈ નહોતા કે મિત્તલભાઈ નહોતા કે અનિલ સર નહોતા. એગ્રી, 20 વર્ષ પહેલા 10,000 નહોતા, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નહોતું, એડવાઇઝર નહોતા, બધા ગુના માફ. પણ આજે 10,000 છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે અને એડવાઇઝર છે. હવે શેની રાહ જુઓ છો સાહેબ? લોકો કહે છે ને કે લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે ત્યારે મોં ધોવા. આપણે શું કરવાનું છે? એસઆઈપી કરીને શાંતિથી બેસી રહેવાનું છે. બીજું કશું જ કરવાની જરૂર નથી. જોઈ લો તમારી એસઆઈપી નું રિટર્ન, રાઈટ? બીજા ત્રીજા વર્ષે માઈનસ જાય, ગભરાવાની જરૂર નથી. બીજું, ઘણા બધા લોકો ઇન્ટરનેટ ઉપરથી આજકાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લઈને આવે છે, ફલાણા ફંડ, આ ફંડ, પેલું ફંડ. સાહેબ ફંડ્સ, એક ફંડ જે આજે 1 નંબર ઉપર છે એ આખી જિંદગી 1 નંબર ઉપર રહેશે એવું જરૂરી નથી. જો 2012 માં જે ફંડ બીજા નંબરે હતું એ 21 માં 12મા નંબરે પહોંચી ગયું. 2012 માં જે ફંડ પહેલા નંબરે હતું એ 2021 માં 17 નંબરે પહોંચી ગયું. એટલે સાહેબ પ્લીઝ રિટર્ન અને ફંડની 5 સ્ટાર 4 સ્ટાર આજકાલ ઇન્ટરનેટ બધાનો માર્કેટિંગનો ધંધો છે એટલે તમને લલચાવશે. તમારે તમારો ગોલ નક્કી કરવાનો છે, તમારે તમારું એક્સપેક્ટેડ રિટર્ન નક્કી કરવાનું છે કે ભાઈ મને 14 થી 16% મળે ને એવો પોર્ટફોલિયો બનાવી આપો બસ. હવે તમને 14 થી 16 ની બદલે 17 મળે છે ને તો યુ શુડ બી વેરી હેપી. પછી બાજુવાળાને 20 જોઈને આપણે ગભરાવાની જરૂર નથી. મારો ઓબ્જેક્ટિવ પૂરો થઈ ગયો ને આઈ એમ હેપી. મારી રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી થઈ ગઈ ને મારે ગભરાવાની જરૂર નથી. જોઈ લો તમારે શું કરવાનું છે? બે જ વસ્તુ અગત્યની છે, સમય અને રકમ. જો તમારે 1 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવા છે 20 વર્ષમાં તો કેટલા રૂપિયાની એસઆઈપી કરવાની છે? 12% પ્રમાણે 10,000 ની. પણ આ જ 1 કરોડ રૂપિયા જો 20 વર્ષને બદલે 10 વર્ષમાં કરવા હોય તો 10,000 ની બદલે 43,000 રૂપિયાની એસઆઈપી કરવાની છે. જો સમય નાનો આપો તો રકમ મોટી આપવાની છે અને રકમ નાની આપો તો સમય મોટો આપવાનો છે. આઈધર બેમાંથી એક કરવાનું છે. તમે જે તમને પસંદ હોય. અમે ક્યાંય તમને એવું નથી કહેતા કે પૈસા જ વધારે. આ તો પૈસા
આ તો સમય બેમાંથી એક તમારે વધારે આપવું પડશે. સો લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ કે જે સિનિયર સિટીઝન લોકો બેઠા છે, રાઈટ? તો ભાઈ હવે અમે 15 વર્ષ રાહ જોઈએ 15,000 રૂપિયાની એસઆઈપી કરીને કરોડ કરીશું તો અમે તો 80 પહોંચી જઈશું, મેબી 75-80 પહોંચીશું, અને પછી પૈસા આવે એનો શું મતલબ? તો બેસ્ટ રસ્તો એ લોકો માટે છે, સિનિયર સિટીઝન માટે, ધેટ ઇઝ સિસ્ટમેટિક વિથડ્રોઅલ પ્લાન, રાઈટ? સાહેબ તમે 1 કરોડ રૂપિયાની એફડી થી રિટાયર થાવ અને દાખલા તરીકે 6% તમને વ્યાજ મળે, એ 6% દર વર્ષે વિથડ્રો કરી દો તો કરોડ રૂપિયાની એફડી કેટલાની કેટલી રહે? વધે કે ઘટે કે શું થાય? કરોડના કરોડ જ રહે. અને જે 6 લાખ રૂપિયા તમારા હાથમાં ઇન્ટરેસ્ટ પેટે આવે એના ઉપર પાછું તમારે શું દેવાનો છે? ટેક્સ દેવાનો છે, ટીડીએસ દેવાનો. અહીંયા જુઓ, તમે મને 1 કરોડ રૂપિયા સીધા આપી દીધા, આ 10 વર્ષનો એકચ્યુઅલ પરફોર્મન્સ છે, અલગ અલગ કેટેગરીના ફંડ છે, મેં 9% વિથડ્રોલ કર્યું, 1 કરોડના 9% કેટલા થયા? 9 લાખ ડિવાઇડ બાય 12 એટલે મહિને કેટલા થયા? 75. 1 કરોડ રૂપિયા આપી અને બીજા મહિનેથી તમે 75,000 વિથડ્રો ચાલુ કરો છો, 10 વર્ષમાં મોટા 90 લાખ રૂપિયા તમે વિથડ્રો કરી લીધા. અને 90 લાખ રૂપિયા વિથડ્રો કર્યા પછી તમારા ફંડમાં બેલેન્સ છે 1 કરોડની સામે 1 કરોડ 75 લાખ, 2 કરોડ 29, 1 કરોડ 70, 2 કરોડ 62, 3 કરોડ 26. હવે આવા રૂપિયા જો વાપસદારને દઈને જઈએ ને સાહેબ, તો છોકરો 16 શ્રાદ્ધ કેસર વાળા દૂધની ખીર નાખે. ડોહા એક કામ જોરદાર કરતા છે અને કહેવાય આમ કે આમ ડુપ્લિકેટ લીધા. અચ્છા સાહેબ તમે બધું મૂકી નથી દેતા, તમે 1 કરોડની સામે 90 લાખ તો વાપરો છો. હવે એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન એવો થઈ શકે કે દર્શનભાઈ ખરેખર આ સાચું છે કે આપણે ખુશ કરવા બનાવેલું છે? ધીસ ઇઝ રિયલ. કેમ? આખલો તમને લોજિક આપું. દરેક ફંડનું એવરેજ રિટર્ન કેટલા ટકા છે? જો 13, 15, 13, 16, 17, 18, 19. હવે તમારું ફંડ 15% થી વધે છે, તમે ખાલી વિથડ્રો કેટલા કરો છો? 9%. તો જે ડિફરન્સ ના 6% છે એ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાપી શું થઈ રહ્યા છે? વધી રહ્યા છે. અને સિસ્ટમેટિક વિથડ્રોઅલ પ્લાનની સૌથી મોટી સારી વાત ફ્લેક્સિબિલિટી છે કે તમે અત્યારે 75,000 લીધા, આવતા મહિને 6 મહિને બંધ કરી દેવું છે, બંધ કરી દો. અમેરિકા ગયા, પાછા આવ્યા, પાછું ચાલુ કરવું છે, પાછું ચાલુ કરી દો. 70,000 ના 75,000 ઉપાડવા છે, 75,000 ના 1 લાખ ઉપાડવા છે, 50,000 ઉપાડવા છે. આ રકમ કોને નક્કી કરવાની છે? તમારે. તમે રકમને જેવી અહીંયા પ્લસ માઈનસ કરશો એટલે પાછળ વધેલી રકમ એના પ્રમાણમાં પ્લસ માઈનસ થશે. અચ્છા આમાં પૂરું જ કરવું એવું જરૂરી નથી. માની લો કે તમે 10 વર્ષે 1 કરોડ રૂપિયા વિધા, તમને ઈચ્છા થઈ ગઈ હવે બધું મારે સંકેલી લેવું છે અને બધા વિથડ્રો કરવા હોય તો પણ તમે બધા વિથડ્રો કરી શકો. ઇન શોર્ટ, સિસ્ટમેટિક વિથડ્રોઅલ પ્લાનમાં ફ્લેક્સિબિલિટી કોના હાથમાં છે? તમારા હાથમાં છે. અને જો વાત કરું ટેક્સેશનની, તો ઇક્વિટી ટેક્સેશન એવું કહે છે કે 1 લાખ રૂપિયા સુધીનો કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ફ્રી આવે. 1 લાખ રૂપિયા સુધીનો કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ફ્રી આવે. એટલે જો તમે સિસ્ટમેટિકલી અમારી સાથે બેસીને થોડું પ્લાન કરો અને ઘરમાં તમારા 2 કે 3 હેડ અવેલેબલ છે તો એવી રીતે વિથડ્રોલ આપીએ કે તમારે લગભગ ટેક્સ લાયબિલિટી ન આવે અથવા તો ઓછી આવે, એવું રીતે આપણે પ્લાનિંગ કરીને આપી શકીએ, રાઈટ? સો જે લોકો રિટાયર્ડ છે એ લોકો માટે વિથડ્રોઅલ પ્લાન છે, જે લોકો યંગસ્ટર્સ છે એ લોકો માટે એસઆઈપી છે, રાઈટ? સો લેટ મી સ્ટોપ હિયર. સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનો 5મો અધ્યાય. હા, વેરી ગુડ. અચ્છા મિનિમમ 1 કરોડ રૂપિયા એવું નથી, 1 કરોડનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમે 1 કરોડની જગ્યાએ 10 લાખ રૂપિયા રોકો છો તો 75,000 ની જગ્યાએ 7,500 રૂપિયા આપીશ, રાઈટ? એમાં કોઈ લિમિટ નથી કે 1 કરોડ રૂપિયા મિનિમમ ટિકિટ સાઈઝ, 5 લાખ, 10 લાખ, 20, 25, 50 જે પણ તમારી નીડ, બરાબર છે? યા એનીબડી એની ક્વેશ્ચન? જો બધું સમજાઈ ગયું તો સવાલ ન થાય અથવા તો અચ્છા ઢાંકણું ખુલ્યું કે ના ખુલ્યું? હા ખુલ્યું ના. ભૂખ લાગી હોય તો એ 9 વાગ્યા છે, આપણું બહુ એકદમ રાઈટ ટાઈમે જ ગયા. એનીવે કોઈને કઈ સવાલ? આમાં તો એજ મર્યાદા ખરી? કોઈ મર્યાદા નથી. આમાં પણ બેસ્ટ ઓપ્શન લઈ શકાય ને કે આ લમસમની એમાઉન્ટ નાખી દીધી એસડબ્લ્યુપી માં
અને જે વિથડ્રોલ કરે છે એને પણ એસઆઈપી માં નાખી શકે છે. સોનામાં સુધું બની જાય સાહેબ. વેરી ગુડ. એનો સવાલ તમને બેનિફિટ માટે કે ભાઈ પૈસા મૂકી દીધા એમાંથી એસડબ્લ્યુપી ગયું. હવે દાખલા તરીકે 75,000 રૂપિયા આવે છે પણ એકચ્યુઅલમાં વપરાય છે 40,000. 35,000 તોય પડ્યા છે. તો એ 35,000 માંથી 25,000 ની એસઆઈપી કરી શકાય? ચોક્કસ કરી શકાય. ધેર ઇઝ નથિંગ રોંગ. બરાબર. તમે બોર નાખશો ને એટલું ગળું થશે. સાહેબ મિનિમમ પીરિયડ જેવું કશું જ નથી. પણ ટેકનિકલી ઇક્વિટી પીરિયડ એવું કહે છે કે તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે મિનિમમ 5 થી 7 વર્ષ ઇક્વિટી ફંડની અંદર તમે બેસો એટલે તમારું રિટર્ન નેગેટિવ જવાના ચાન્સીસ ઘટી જાય. રાઈટ? યસ. એની મોર ક્વેશ્ચન? આમાં કોઈ લોકિંગ પીરિયડ નથી. લોકિંગ ના એસઆઈપી માં પણ કોઈ લોકિંગ પીરિયડ નથી. લોકિંગ પીરિયડ ત્યારે જ આવે જ્યારે તમે ટેક્સ સેવર ફંડમાં પૈસા રોકાવે જેને કહેવાય ELSS ઇક્વિટી લિંક સેવિંગ સ્કીમ. જે તમારે 1.5 લાખ રૂપિયા એપીસી માં બચાવવા માટે તમે જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય તો જ તમને એમાં 36 મહિનાનું લોકિન આવે. ટેક્સ સેવર સિવાયના કોઈ પણ ફંડમાં કોઈ પણ લોકિન આવતું નથી. અને હવે તમે વાત છેડી છે વાત નીકળેલી તો ફિર દૂર તરફ જાય. ELSS નું એક નાનકડું એવું પરફોર્મન્સ આપી દો. ટેક્સ સેવિંગ માટે જેને આપણે ત્યાં એક બહુ કોમન ઓપ્શન છે ધેટ ઇઝ PPF પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ. 1996 માં અગર કોઈ કસ્ટમરે 1 લાખ રૂપિયા PPF માં ઇન્વેસ્ટ કર્યા હોય તો આજે it would have grown to 94 lakh rupees. કેટલા? 1 લાખ રૂપિયા 96 થી PPF માં મૂક્યા હોય તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેલ્ક્યુલેટ કરતા it would have grown to 94 lakh. અને એ જ પૈસા PPF માં ન મૂક્યા હોત અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ELSS સ્કીમમાં મૂક્યા હોત it would have grown to 9 crore. 9 કરોડ 10 times. રાઈટ? એટલે ટેક્સ તો બચે છે પણ એપ્રિસિએશન પણ મસ્ત મજાનું મળે છે. સો માય હમ્બલ રિક્વેસ્ટ ડોન્ટ ગો હેવાયર, ડોન્ટ ગો બ્લેન્ક. તમારી નીડ સાથે અમારી સાથે બેસી ચર્ચા કરો અને પછી તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે સોલ્યુશન લો. તમને પણ મજા આવશે, અમને પણ મજા આવશે. ઓકે. એની મોર ક્વેશ્ચન? એની ક્વેશ્ચન? મારે એસઆઈપી માં વધારો કરવો હોય તો એમાં પછી મને ફાયદો કઈ રીતે થાય એ મારે સમજાવો. સાહેબ તમે ફોર એક્ઝામ્પલ 10,000 રૂપિયા રોકો છો તો હું તમને 10,000 ના પ્રમાણે યુનિટ આપું છું. બરાબર છે? પણ તમે 10,000 ની જગ્યાએ 20,000 કરી દીધી. હવે હું 20,000 પ્રમાણે યુનિટ આપીશ. સી 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 5,000 રૂપિયા છે. બરાબર છે? હવે તમે મને 10,000 રૂપિયા આપ્યા તો હું તમને કેટલા યુનિટ આપીશ? 2. પણ તમે મને 20,000 આપો તો બસ એક્ઝેક્ટલી તમે જેટલા પૈસા વધારે નાખશો એટલા નંબર ઓફ યુનિટ તમને વધારે આપશે. વધારે ફાયદો છે. કેમ? સો લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ મારો એક સવાલ છે, હું પૂછી લઉં? હા હું પૂછું? મને હક છે કે નથી? ચલો કેટલા લોકો કહે છે મજા આવી? અચ્છા કેટલા કહે છે કે ડર નીકળી ગયો? હા તો ડર કે આગે કલ કરે છો આજ કરે છો જાગ્યા ત્યારથી સવાલ. રાઈટ? સો બેક ટુ સર.